Uh, Good morning, and thank you for coming to the media conference today, our monetary policy review. As usual, we start with the presentations by Director Economic Research in English briefly, and then in other both languages, our officers will do the present first, then we'll have a Q&A after that. Thank you. I think first time she's participating in the media conference. Thank you. Thank you, Governor, and good morning. So this is the 8th monetary policy review, the last one for this year. As you already know, the central bank decided to maintain the tight monetary policy stance as announced this morning. The maintenance of the tight monetary policy stance is necessary to contain any demand-driven inflationary pressures and to further strengthen the disinflation expectations and to steer headline inflation towards the targeted level over the medium term. So therefore, the monetary policy decision was to maintain the current policy interest rates unchanged. So the standing deposit facility rate will remain at 14.5%, and the standing lending facility rate will remain at 15.5%, and the statutory reserve ratio, SRR, will remain at 4%. So if we look at the developments on the inflation front, we saw in October, inflation marked a turnaround as expected. As you can see here in this chart, October inflation was at 66%, came down from 69.8% in September on year-on-year basis. And the contribution to inflation was mainly coming from food and non-alcoholic beverages category, the green component, which has reduced in October. And then the energy and transport sector contribution also has come down, as shown in the yellow component of this chart. So going forward, we expect these contributions to make a further impact on decelerating the inflation going forward. As we do our projections, medium-term projections, we show here in the fan chart. So our actual inflation was in fact lower than what we forecast in early October. So this path is going to be realized, supported by several factors. And these factors include subdued aggregate demand pressures and the expected improvements in the domestic supply conditions, and also the normalization of global commodity prices. And these effects of this easing of global prices will be reflected in the domestic prices as well, and we will benefit from the favorable statistical base effect during in the period ahead. So risks to the inflation outlook in the near term are tilted to the downside, thereby supporting the disinflation path and stabilizing inflation at the desired level towards the end of 2023. On the activity front, we expect the moderation of activity to prevail during this year. But next year we will see a gradual but sustained recovery, which will be supported by improvements in the supply conditions and the improvements in the market confidence because of the ongoing measures towards debt restructuring and all. And also the impact of corrective policy measures being implemented to stabilize the economic conditions will also facilitate the recovery of activity going forward. If we look at the interest rates developments, we see the large increase in market interest rates
compared to the policy interest rates. As you can see here in the chart on the left, the black line is the standing lending facility rate, which is our policy interest rate. The others are the market interest rates, and the yellow line is the government securities yields, which has accelerated by large margin now compared to other interest rates. But going forward, we expect some moderation of these excessive interest rates because we see here on the right-hand side chart, the money market liquidity conditions are improving because we had a deficit of around 600 billion in around April, May, which is now at 150 billion deficit. So these will definitely support to ease pressures on the banks which are in cash strapped position now. On the external front, we see both positive as well as negative developments. But overall, we see the external sector would maintain its resilience despite the pressures from the balance of payment front. The trade deficit will see some increase, but we saw a significant contraction in the trade deficit from January onwards, as you can see here, the first chart on the left. But in recent months, there was some increase in the trade deficit because of moderation of exports, but imports also have come down quite sharply. And the workers' remittances will improve going forward, as we can see in the middle chart. And the tourist arrivals will also increase in the months ahead. So the favorable developments will offset some of the negative developments that will be observed on the external front. So with that background, the Monetary Board was of the view that some moderation of excessive interest rates should happen with the prevailing policy interest rates and the improvements taking place in the overall money market liquidity conditions. And the Monetary Board also reiterated that if an appropriate downward adjustment in the overall market interest rates would not take place in line with the envisaged disinflation path, the central bank will consider imposing regulatory measures to prevent any undue movements in market interest rates. Also, the board reiterated that it remains committed to restoring price stability and ensuring financial system stability, and it remains confident that inflation will follow the projected disinflation path underpinned by the prevailing monetary policy stance while supporting the economy to reach its potential over the medium term. And also, the Monetary Board remains ready to react appropriately to any materialization of risks to the forecast. So that ends my presentation. I'll invite my colleagues, Dr. Padberia, to do the presentation in Sinhala, followed by the Tamil presentation by Dr. Jagajeewan. Thank you. Stuti. අයිබෝවන් අද දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 වසරට අදාළ 8 වන සහ අවසාන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. එෙහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළා. මෙම තීරණය කරා එළඹීමේදී මුදල් මණ්ඩලය විසින් නවතම දේශීය මෙන්ම ගෝලීය සාර්වාර්ථික තත්ත්වයන් අපේක්ෂිත වර්ධනයන් සහ සාර්වාර්ථික පුරවකතනද සලකා බැලුවා. එහිදී මුදල් මණ්ඩලය දැනට පවතින දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය බව තීරණය කළා. ඒ සඳහා ඉල්ලුම් අංශයෙන් නැතිවන උද්දමන පීඩන අවම කිරීම, උද්දමනය අඩුවන බවට අපේක්ෂා ශක්තිමත් කිරීම සහ උද්දමනය 4 සහ 6 ඉලක්කගත මට්ටම කරා මැදි කාලීනව මෙහෙයවීම යන කරුණු හේතු වුණා. ඒ අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික එනම් නිත්‍ය තන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකයේ 14.5ක මට්ටමේ
නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 15.5ක මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතිනවා. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකයේද 4ක මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතිනවා. මම දැන් එම තීරණය කරා එළඹීමේදී මුදල් මණ්ඩලය සලකා බැලූ කරුණු ඉතා කෙටියෙන් සලකා බැලීමට සූදානම් වන්නේ. මුලින්ම අපි මිලෙහි සිදු වූ ප්‍රවණතා සහ ඉදිරි දැක්ම සලකා බලමු. උද්දමනය අපේක්ෂා කළ පරිදි ඔක්තෝබර් මාසයේදී 15 යමක් වාර්තා වුණා. කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ඔක්තෝබර් මාසයේ වාර්ෂික උද්දමනය 66 දක්වා ඉන් පෙර මාසයේ පැවති 69.8 සිට අඩු වුණා. මෙම සටහනෙන් පෙන්වන ආකාරයට පසුගිය සමයේ උද්දමනය වැඩි වීම කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන ලැබුවේ ආහාර උද්දමනය සහ බලශක්ති සහ ප්‍රවාහන අංශයේ සිදු වූ උද්දමනය. ඒවායේ යම්කිසි අඩුවීමක් අපි ඔක්තෝබර් මාසයේදී නිරීක්ෂණය කළා. මෙම සටහනෙන් දැක්වෙන්නේ අපි ඔක්තෝබර් මාසයේදී යාවත් කාලින කළ උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහන. මෙම සටහනෙන් උද්දමනයේ මැදි කාලීන පුරෝකථන පෙන්눔 කරනවා. මෙම සටහනේ තදකොළ පැහැයෙන් දැක්වෙන පරාසය තුළ උද්දමනයේ පැවතීමේ සම්භාවිතාව 50ක් පමණ වෙනවා. අපගේ පුරකථනයට අනුව 2023 වසරේ මුල සිට උද්දමනයේ විශාල වශයෙන් අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතිනවා. මේ සඳහා සමස්ත ඉල්ලුම් පීඩන අඩුවීම, දේශීය සැපයුම් තත්ත්වයන්හි අපේක්ෂිත වර්ධනයන්, ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් පහළ යාම මෙන්ම හිතකර සංඛ්‍යානමය පදනමේ බලපෑමද ඇතුළත් වෙනවා. 2020 වසර තුලදී දේශීය ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් පහළ මට්ටමක පවතින ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ සඳහා ස්ථායීතාවය අරමුණු කර ගනිමින් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කිරීම, රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය දැඩි කිරීම මෙන්ම සැපයුම් අංශයේ බාධා සහ පවතින අවිනිශ්චිත තත්ත්වයන්ද ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානවා. ඒ අනුව 2022 වසරේදී ආර්ථිකයේ සැලකිය යුතු ලෙස සංකෝචනය වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. එහෙත් සැපයුම් තත්ත්වයන්ගේ අපේක්ෂිත වර්ධනයන්, වැඩි දියුණු වන වෙළඳපොළ විශ්වාසනීයත්වය සහ ආර්ථික තත්ත්වය ස්ථායී කිරීම සඳහා ගන්න ලැබූ නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගවල බලපෑම හේතුවෙන් 2023 වසරේ සිට ඉදිරියට ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් තිරසාර ලෙස යථා තත්ත්වයට පත් වෙනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. දැන් අපි වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික වෙත යමු. මෙහි වම්පස සටහනෙන් දැක්වෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික වල ගැළපීම් වලට සමානුපාතිකව නොවන ලෙස වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික විශාල වශයෙන් වැඩි වී තිබෙන බව. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාස සිට ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 10%කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඊට සාපේක්ෂව බැංකු මගින් තම ප්‍රමුඛ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලබා දෙන ණය පොලි අනුපාතික 23%කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මුදල් වෙළඳපොලේ දෙවසිතාහිඟය යම්කිසි මට්ටමකට අඩු වී තිබෙනවා. ඒ දකුණු පස ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්눔 කරනවා. ඉදිරියේදී මුදල් වෙළඳපොළ දෙවශීලතාහිඟය සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමත් සමග උද්දමනයේ අඛණ්ඩව පහළ යාම සහ උද්දමන අපේක්ෂා පාලනය වීම හේතුවෙන් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික වල පවතින විෂමතා නිවැරදි වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. රජයේ සුරකුම්පත් මත පළදා අනුපාතික මෑත කාලිනව යම්කිසි අඩුවීමක් පෙන්눔 කළා. පළදා අනුපාතික තවදුරටත් අඩු නැතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ අතරම දැඩි මුදල් සහ ද්‍රව්‍යශීලතා තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මුදල් සහ ණය සමස්ත වර්ධනයේද මන්දගාමී වුණා. වාණිජ්‍ය බැංකු මගින් පෞද්ගලික අංශයට ලබා දෙන ණය 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේදී අඛණ්ඩව පස්වන වරටත් සංකෝචනය වනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඉහළ ගිය ගෙවුම් ශේෂ පීඩන හමු වුණත් විදේශාංශයේ යම්කිසි ස්ථාවර බවක පවතිනවා. අපනයන ඉපයීම ඉහළ යාම සහ විදේශ විනිමය හිඟය මැද්දේ ආනයන සඳහා ඇති ඉල්ලුම් සීමා කිරීමට ගෙන ඇති ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් ආනයන වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගියා. ඒ සමගම වෙළඳ හිඟයත් සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගියා. මෑත කාලීනව විදේශ සේවා නියුක්තියන්ගේ ප්‍රේෂණ වැඩිවීමක් පෙන්눔 කළා. ඉදිරි කාලෙදිත් විදේශීය රැකියාව සඳහා පිටත් වීම ඉහළ යාමත් සමග එම ප්‍රේෂණ තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අතරම පවතින සංචාරක පැමිණීම් සමයත් සමග සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනයක්ද සිදු වනු ඇති. 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේ අවසාන වනට දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.7ක් ලෙස ඇස්තිමේට් කරලා තියෙනවා. මෙහි චීන මහ බැංකුවෙන් ලබාගත් ඇමරිකන් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.4කට සමාන විදේශීය හුවමාරු පහසුකමද ඇතුළත් වෙනවා. පවතින ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික වලට අනුකූලව සහ වැඩි දියුණු වන වෙළඳපළ ද්‍රවශීලතා මැද්දේ
දැනට ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික ඉදිරියේ පහළ යන යුතුයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරනවා. එම තත්ත්වය තුළ අපේක්ෂිත උද්දමනය අකණ්ඩව පහළ යාමේ ක්‍රියාවලටද සමගාමීව වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික සුදුසු පරිදි පහළ යාමක් සිදු නොවන්නේ නම් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අනිසි මට්ටමක පැවතීම වැළැක්වීම සඳහා නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට සිදුවනු ඇති. මිල ස්ථායීතාවයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායීතාවයේ සහතික කිරීම සඳහා සිය අඛණ්ඩ කැපවීම මුදල් මණ්ඩලයේ නැවතත් අවධාරණය කරනවා. මැදිකාලීනව ආර්ථිකයට එහි විභව මට්ටම කරා එළඹීමට සහාය වෙමින් පවතින මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය තුළින් අපේක්ෂිත පරිදි උද්දමනය අඛණ්ඩව පහළ යාමේ ක්‍රියාවලිය සාක්ෂාත් වනු ඇති බවට මුදල් මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරනවා. අවසාන වශයෙන් මෙම පුරාණකතන සඳහා යම්කිසි අවධානමක් ඇති වන බව පෙනී ගියහොත් ඒ සඳහා සුදුසු පරිදි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව සූදානමින් සිටිනවා. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியானது அதன் கொள்கை வட்டி வீதங்களை மாற்றமின்றி பேணிக் கொள்வதன் மூலம் அதன் இறுக்கமான நாணய கொள்கை நிலைப்பாட்டினை தொடர்வதற்கு நேற்று தீர்மானித்து கொண்டுள்ளது. இந்த இறுக்கமான நாணய கொள்கை நிலைப்பாடானது தேவையற்ற கேள்வி தூண்டல் பணவீக்க அழுத்தங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஒரு வீழ்ச்சி பாதையில் செல்லக்கூடிய பணவீக்கத்தின் எதிர்பார்க்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கும் அதேபோல நடுத்தர காலத்தில் இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் பணவீக்கத்தினை வழிநடத்துவதற்கும் அவசியமாக இருப்பதாக நாணய சபையானது கருத்தில் கொண்டது. அந்த வகையிலே கொள்கை வட்டி வீதங்கள் மாற்றமின்றி 14.5%, 15.5% காணப்படுகின்றது. ஒதுக்கு வீதமானது 4% காணப்படுகின்றது. முதன்மை பணவீக்கத்தினை பொறுத்தவரையிலே ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்டதனை போன்று அக்டோபர் மாதத்தில் ஒரு திரும்பல் ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல ஒரு திரும்பலானது ஒரு குறைவடைதலை நோக்கிய ஒரு திரும்பலானது மைய பணவீக்கத்திலும் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே இந்த குறைவானது தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கமானது இலக்கிடப்பட்ட மட்டமான 4.6% மட்டங்களுக்கு மீண்டும் அடையப்படுவதை உறுதி செய்வது கூடியதாக தற்பொழுதுள்ள எதிர்கூறலானது வெளிப்படுத்துகின்றது. இந்த வீழ்ச்சி பாதையானது பல்வேறு காரணிகளினால் ஆதரவளிக்கப்படுகின்றது. முக்கியமாக மிதமடைந்த கூட்டு கேள்வி தொடர்பான அழுத்தங்கள், அதேபோல உள்நாட்டு நிரம்பல் பக்கங்களில் ஏற்படுகின்ற சாதகமான மாற்றங்கள், உலகளாவிய ரீதியிலே முக்கியமான பண்டங்களின் விலைகள் வளமைக்கு திரும்புவதும், அவ்வாறான விலை குறைப்புகள் உள்நாட்டு விலைகளில் மாற்றியமைக்கப்படுவதற்கான நேரகாலத்துடன் மாற்றியமைக்கப்படுவதற்கான தன்மை, அதேபோன்று சாதகமான தளத்தாக்கம் போன்றவற்றின் காரணமாக எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே பணவீக்கமானது ஒரு விரைவான வீழ்ச்சி பாதையில் பயணம் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு ரீதியிலே பணவீக்கம் தொடர்பான இடர்நேர்வைகள் ஒரு கீழ்நோக்கியதாக காணப்பட்டு பணவீக்கத்தினை இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் வழிநடத்துவதற்கு சாதகமாக காணப்படுகின்றது. உள்நாட்டு பொருளாதார செயற்பாடுகளை பொறுத்தவரையிலே 2022 ஆண்டிலே அது தொடர்ந்து மந்தமாக காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் 2023 ஆண்டிலிருந்து ஒரு படிப்படியானதும் நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடியதுமான ஒரு முயற்சி ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு முக்கியமாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற வளங்கள் தொடர்பான அபிவிருத்திகள், அதேபோல சந்தையின் நம்பிக்கைத்தன்மையில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முன்னேற்றங்கள், அதேபோல தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற திருத்த கொள்கை வழிமுறைகளின் காரணமாக பொருளாதார நிலைப்பாடுகள் மேம்பாடு அடைதல் போன்றவை இவ்வாறான ஒரு பொருளாதார செயற்பாடு தொடர்பான முயற்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வட்டி வீதங்களை நோக்குவமாக இருந்தால் கொள்கை வட்டி வீதங்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது சந்தை வட்டி வீதங்கள் மிக அதிகமான அளவிலே உயர்ந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் உள்நாட்டு திரவத்தன்மையினை நோக்கும் பொழுது திரவத்தன்மையிலே ஒரு படிப்படியான முன்னேற்றமானது அடையப்பட்டு திரவத்தன்மை பற்றாக்குறையானது ஒரு மிக குறைந்த மட்டத்திற்கு தற்பொழுது மாற்றமடைந்து வந்துள்ளது. இந்த மாற்றத்திற்கு அமைவாகவும் அதேபோல வீழ்ச்சியடைகின்ற பணவீக்கம்,
அதேபோல் பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகள் என்பவற்றுக்கு அடிப்படையிலே இந்த சந்தை வட்டி வீதங்களிலே ஒரு வீழ்ச்சியானது எதிர்வரும் காலத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுத்துறையினை பொறுத்தவரையிலே பல்வேறு அழுத்தங்கள் காணப்பட்ட பொழுதிலும் சில முக்கியமான துறைகளிலே ஒரு அபிவிருத்திகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. வர்த்தக பற்றாக்குறையானது தொடர்ந்தும் கடந்த சில மாதங்களாக மந்தமாகவே காணப்படுகின்றது. அதேபோல தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள் மற்றும் சுற்றுலாத்துறை போன்றவற்றிலே ஒரு படிப்படியான மீட்சி ஒன்று தற்பொழுது அவதானிக்கப்படுகின்றது. குறுங்காலத்திலே இந்த வெளிநாட்டு துறை தொடர்பான சில இடர்நேர்வுகள் உலகளாவிய மந்த நிலைமை காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படக்கூடும் என்ற பொழுதிலும் சுற்றுலாத்துறை மற்றும் தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள் போன்றவற்றில் எதிர்பார்க்கப்படும் மீட்சியானது இவ்வாறான எதிர்கணிய அழுத்தங்களை பிரதியீடு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இலங்கை மத்திய வங்கியானது மிதமிஞ்சியதாக காணப்படும் சந்தை வட்டி வீதங்களானது இலங்கை மத்திய வங்கியின் கொள்கை வட்டி வீதங்கள், அதேபோல வீழ்ச்சியடைந்து வருகின்ற பணவீக்கம், மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற திரவத்தன்மை போன்றவற்றுக்கு அமைவாக எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே கீழ்நோக்கி திருத்தமடையும் என எதிர்பார்க்கின்றது. இவ்வாறான கீழ்நோக்கிய திருத்தம் ஒன்று வட்டி வீதங்களில் காணப்படாத விடத்து அவற்றுக்கு பொருத்தமான நிர்வாக அடிப்படையிலான வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு மத்திய வங்கி தயாராக உள்ளது. அதேபோல மத்திய வங்கியின் முக்கியமான குறிக்கோள்களான விலை உறுதிப்பாட்டினை மீள உறுதிப்படுத்துவதற்கும் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டினை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் மத்திய வங்கி தொடர்ந்தும் கடப்பாடுடன் காணப்படுவதுடன் நடுத்தர காலத்திலே பணவீக்கத்தினை மீண்டும் இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் ஸ்திரமடைய செய்வதற்கும் பொருளாதார செயற்பாட்டினை அதன் அதியுச்ச மற்றும் இயலளவு தன்மையுடன் பொருந்து செய்வதற்கும் தொடர்ந்தும் கடப்பாடுடன் காணப்படுகின்றது. அதேபோல இந்த எதிர்பார்க்கைகள் தொடர்பாக ஏதாவது இடர்நேர்வுகள் காணப்படும் இடத்து அவற்றிற்காக பொருத்தமான வழிமுறைகளை சரியான நேரத்தில் செய்வதற்கும் மத்திய வங்கியானது தயாராக உள்ளது. நன்றி. Thank you, DR and his team for the presentation. Before we open up for Q&A, let me briefly make few remarks on the monetary policy stance. If you can remember the chart, if you can show this chart. Yeah. On the market interest rates and the liquidity situation, I think this is basically this explains the monetary policy actions and also its impact on the market risk and or liquidity, as well as going forward what we would expect. So if you look at this chart, we have been tightening monetary policy since last year, I think from August. There was a sharp tightening monetary policy in April and then another step in somewhere in July. And also if you look at the market interest rates, even without our policy rate increase since July, we are seeing the market rates have been going up, and the premium between the policy rates and market rates have been widening and increasing. There are a few reasons for this market rates going up. First, as you see on the other side, the liquidity in the interbank market situation was very tight earlier. Went up to some point in May, July, June, about 600 billion deficits. Now it has come down to 150 billion level. The deficit has come down. And also the inflation expectations in terms of inflation was rising until end of last month up to 70%. Obviously, the inflation expectations had been rising since last month. I think now we see inflation expectations are basically stabilizing and moving downwards. And also the other reason is that there was some uncertainty in terms of debt restructuring. As a result, we see government securities yield were basically moving very sharply upwards with pricing in the uncertainties. And now we see it basically been stabilizing. And as a result of yield rates rising, then market rates also followed the same path. So going forward, what we see, all these factors basically being
gradually easing. Firstly, as we see, the most favorable outcome what we are seeing is the inflation is certainly is turning around, and even our inflation path, the trend that inflation is coming down is certainly will continue based on our expectations. If you saw that earlier chart on the inflation projections. And also liquidity now situation is easing. And also forex market liquidity also situation is much better than what we had seen earlier. Rupee market liquidity is also even better, improving, although it's still deficit. And as a result, inflation expectations are anchoring, and also the once we clear the kind of restructuring treatments, then I am sure this will, the excessive premium will also be stabilizing going forward. With that, what we expect, even without, in terms of bringing policy rates down, although we see clear inflation path coming down, we would expect market rates to adjust towards a proper normalization of interest rate path. And we have already seen treasury bill rates, government yield rates are stabilizing, and with that we hope the market interest rates would also be stabilizing. And especially the banks, because of the liquidity deficits in some banks, they have been competing in deposit rates, increase in deposits, that we would hope that with the liquidity improving, that there will be less competition, and they will be offering the not so competitive rates to attract deposits with the liquidity easing. So with that, what we expect going forward, with inflation expectation anchoring the situation, the market rates would certainly expect to be stabilizing going forward. With that, we hope that then inflation and also recovery and stability will be we will be able to maintain the stability, more stability going forward in terms of monetary policy. මම පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් කියන්නම්. විශේෂයෙන් අපි දැක්ක පහුගිය කාලය තුල මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පසුගිය වසරේ ඉඳලම ක්‍රමානුකූලව දැඩි කරගෙන ආවා අපේ පොලිසි ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාත වැඩි කිරීම තුළින්. ඒත් එක්කම අප්‍රේල් මාසයේ ඒ තිබිච්ච තත්ත්වය අනුව අපි දැක්කම මේ උද්දමනයේ විශාල වශයෙන් වැඩි වීමට ඒ වෙලාවේ තිබිච්ච කරුණු පාදක නිසා අපි දැඩි මුල් ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඊට පස්සේ ජූලයි මාසයේ නැවත වරක් අපි පොලිය අනුපාතය දැඩි කරා. නමුත් ඊට පසුව අපි පොලිය අනුපාත ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතය වැඩි කරන්නේ නැතුවත් අපි දැක්කා වෙළඳපොළ පොලිය අනුපාතය විශේෂයෙන් රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බඳුන් කරවල පොලිය අනුපාතය විශාල වශයෙන් ඉහළ ගියා. ඒත් එක්කම ඒකත් ඒ සමගම වෙළඳපොළ පොලිය අනුපාතය, තැන්පතු පොලිය අනුපාතය, ණය දෙන පොලිය අනුපාතය, AWPLR, PLR ඒක ඔක්කොම ඒ වගේ ඉහළ මට්ටමකට ගියා. ඒකට හේතු රාශියක් තිබුණා. එකක් තමයි ඉන්ෆ්ලේෂන් උද්දමනය වැඩි වෙගෙන යන වාතාවරණයක් තුළ ඒ වෙළඳපොළ පොලිය අනුපාතය ඒ සමගම වැඩි වෙන ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. අපි ඒක දැක්ක මේ පහුගිය මාස වෙනකන්. නමුත් දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේ බැංකු අන්තර් බැංකු වෙළඳපොළ තුර තිබිච්ච ද්‍රවශීලතාවයේ මේක පේන විදිහට බිලියන 600ක විතර විදේශ ගිය දැන් බිලියන 150කට විතර අටලා තියෙනවා. එතකොට බැංකු අතර තැන්පත් වැඩි කරගැනීමේට තියෙන තරඟකාරීත්වය ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙනකොට වෙළඳපොළ පොලිය අනුපාතය ඉදිරියට අඩු වෙන්න ඕන කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම වර ණය ප්‍රතිශතකරණය සම්බන්ධ තියෙන අනිශ්චිත තත්ත්වය හේතුවෙන් ප්‍රධාන හේතුවක් මේ විශේෂයෙන් ඒ chart එකේ තියෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල සහ බඳුන් කර පොලිය අනුපාත වැඩි වීම. ඒකත් දැන් ස්ථාර වෙමින් පවතිනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් වැදගත් දේ තමයි උද්දමනයේ වැඩි වීමෙන් ගිය උද්දමනය 70% මට්ටමකට කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය සහ ජාතික මිල දර්ශකය දෙකේදීම පැහැදිලිව ඒක අඩු වෙන මට්ටමකට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ උද්දමනය පුරෝකථනය අනුව මේක ඉදිරියේ දිගටම අඩු වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ තිබිච්ච පොලිය අනුපාත මේ වගේ විශාල වශයෙන් වැඩි වීම කියන එකට හේතු වෙත කරුණු දැන් සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්ත හැරගෙන යන්නේ. ඒ අනුව වෙළඳපොළ පොලිය අනුපාතය බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී
ඒ අනුව ගිහින් වෙළඳ පොලේ ඒ පොළේ අනුපාතය මුලින් ඒ තියෙන අපේ ප්‍රතිපත්ති පොළේ අනුපාතය සහ වෙළඳ පොළේ අනුපාතය අතර තියෙන විශාල ඒ පරතරය අඩු වෙලා ඉදිරියේදී පොළේ අනුපාතය යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාරව සහ අඩුවීමක් වෙයි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් මේ උද්දමනයේ අඩුවීමත් එක්ක. ඒ අනුව අපි හිතනවා මේ තියෙන තත්ත්වය යම් කිසි දුරකට ස්ථායීතාවය විශේෂයෙන් විදේශ විනිමය වෙළඳ පොලේ අපි දැකලා තියෙන යම් කිසි ස්ථාවරතාවයක් ද්‍රව්‍යශීලතාවයක් තියෙනවා අපි පහුගිය කාලයට වැඩිය. ඒ වගේම රුපියල් වෙළඳ පොලේ දේශීය රුපියල් බැංකුව අතර යම් කිසි ආකාරයක වැඩි සංසරණයක් පේන්න තියෙනවා. ඒ අනුව මේ ස්ථාවර තත්ත්වයටපත් වෙයි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහ යනකොට. ඉතින් මේ කමෙන්ට් එකත් එක්ක මම දැනට මම හිතන්නේ නවතින්නම් ප්‍රශ්න Q&A please. Yeah. Thank you. Governor, given that, as you say, interest rates should come down, but given that, investors have, a significant risk perception towards Sri Lanka, will they be willing to accept the fact that interest rates are going down? Does that not remain a concern? I'm not quite clear who the... investors in terms of, T-bills and bonds. I mean, the reason that there is a hike on the, there's a expectation of a haircut, essentially. So how can the central bank address these concerns and make sure that there is, there's reassurance to investors, essentially? No, there's obviously, if you look at this treasury bill rates, is clearly it has very high uncertain premium already priced in. So that factor has already been priced in the market. So going forward, there are several other factors that led to this rates going up. Is mainly, as I said, liquidity, and also the inflation path. The others have been basically factors being turned around. So I'm sure investors will take into account all the factors, not necessarily one factor. As a result, inflation I already seen, in fact, so last couple of weeks auctions, it has been stabilizing, and also in the market, secondary market also we are seeing rates are stabilizing. So I'm sure that will continue going forward. If I may have a second question. Governor, the initial sort of target by the central bank was that Sri Lanka would have prior financing commitments and possibly, IMF commitment by December. It feels like that deadline may be missed. What are your views on that? And where are we on the debt restructuring? Because I believe the last meeting was postponed. So where are we in that process now, please? Not that last meeting was postponed. We continue to have engagement with both. The first one is to obtain financing assurances from bilateral creditors. That is, we are in the process. We have made very good progress in terms of our discussion. And as you know, there were several meetings with our bilateral creditors. We continue to engage, and we are getting, we have made good progress, and we are making a good progress. And it's most probably the December target, still too early to say whether we would not be able to, but it will be a bit optimistic for us to be able to, meet the December target. But if we miss that, probably still we have a time until January, that if we can get the assurances from our bilateral creditors within next couple of weeks, still we have a time, I think either December or January. We are very confident the way that the discussions are going ahead, we would be able to get assurances soon so that IMF can submit their proposal to the board sooner. And there are a lot of stories I see in the media saying that if we miss December, it will be next March. It's completely misleading. The IMF meeting, the board meetings every week, at least 3 days a week, with a lot of items in the agenda. I think if we miss December, it's not a big deal. Obviously, we can go to the board in January. So that's my expectation. Thank you. Governor, you talked about uncertainty about the debt restructuring also has fed into the market interest rates. Uncertainty in the market, not yes. us. We have a certainty, but markets still have uncertainty. That certainty, are you saying that there will be restructuring or no restructuring? Because this has been the uncertainty. Yeah, unfortunately, because market sensitive things, while negotiation, I can't comment on that. But you were saying that there won't be any local list. No, that was, to
12th debt standstill, our intention was to restructure externally. That was our intention at that point, because once we start the negotiation, I think we should not comment on that, what would be the, basically, that's market sensitive information. That's why, if you can remember earlier, once we start the negotiations, there was something called radio silence, because those are market sensitive information. Unfortunately, we can't comment on the process because there's the market sensitivity. That's why unfortunately, I can't comment on what you asked, but I can say we are making a good progress. That's all I can say. Yeah, Governor, a complementary question to earlier questions now. If we are not meeting the December deadline, then we have to manage with whatever the inflows that coming into the country, remittances, exports, stuff like that. So, how are we faring in that terms, managing our finances? Yeah, I mean, if you can look at, we have been managing this situation without any kind of significant financial flows from the outside since July. Now, July, August, September, October, now month of November. Almost for 5 months we have been managing this. That's why I see still we can manage this situation without deteriorating the, so if you look at the situation that we had in April, May, June, even July, and without all these additional inflows of bridging financing, short-term finance, we had some from ADB World Bank, small amounts, but still we are managing. This is where what's important is to curtail the demand for imports. The monetary policy tightening has worked. As a result, we have been able to manage. I think we can manage continuously. If we had managed for 5 months, and I don't see any reason why we can't manage another couple of months without having a destabilization, without having a shortage of essential, we can manage. One more question, Governor. Now, this exporter conversion still remains a bit of a sore point. So, are you planning to take any other regulatory measures going forward? No, that's what I think I recently made a comment on that. Export conversions, we are monitoring the situation, and we have this the kind of the monitoring mechanism in place since July with banks, customs, and the financial flows. So that's why we started the monitoring. And then on the basis of information we had, we are seeing not the full amount has been converted, but there's a repatriation almost there. But the conversion into rupees has been less than what we expected based on the information that we had. So it's about, latest date is, for example, October, total amount of export proceeds repatriated $1.4 billion, $1,150 million, out of which converted into rupees is 326 million. It's about 25%, less than 25%. But exporters are saying that their valuation is apparel sector says 55%, tea and rubber says 95%, which means they would be able to convert more than the 25%. That's what we have been asking questions from exporters, and please give us more, share us with data so that there's a public perception that exporters are not converting. Without having data, we can't make that statement. That's why we encourage exporters to please share your data. So your reputation is also would be better if you can share us what you have done with the export proceeds, whether you have spent for imports, whether you have been paying, meeting their debt obligations in foreign currency, all these things. We hope exporters will support us to make even their name clear, and also for us to be able to understand with more data-driven approach for us to understand what is happening. This is the approach. I think we'll continue to monitor, and our Foreign Exchange Department is the authority, those who are liaising and collecting information. And this is much better than, because we didn't have this kind of monitoring system earlier. Now we have a system, we are collecting data, and we would like to understand more. Adhipattuma, in the services sector? Yeah, of course, we collect data from services sector. I think Mrs. Fernando will share that information. Please go ahead. Yes, out of the 1,450 million, 1,199 is from the goods, and services is 251.
Then conversion, of course, October month we have not received the conversion data. On the good side, conversion is 326, so it's about 23%. Out of repatriation, 23% is converted. අධිපතිතුමනි ඔබතුමා පොලි අනුපාත සහ උද්දමනය ගැන ප්‍රකාශ කරා. ඒ අනුව ඉදිරි අපේක්ෂාව තමයි උද්දමනය අඩුවීමත් සමග පොලි අනුපාතත් අඩු වෙයි කියන අපේක්ෂාව තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඇයි මේ බැඳුම් කර දිගු කාලයකට නිකුත් කරන භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර ඉහළ පොලි අනුපාත වලට නිකුත් කරන්නේ විශේෂයෙන් පසුගිය කාලේ 30ක වගේ අනුපාත වලටත් නිකුත් වන අවස්ථා තිබුණා. එතකොට අයවැය හිඟය අඩු කරගන්නත් ඒක අහිතකර ලෙස බලපානවා. ඒ වගේ මහ ජනතාවට බරපතල වන පිළිවෙතක්. ඒ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස දැනගන්න. වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අත් වශයෙන්ම ඒ විශේෂයෙන් භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර සහ බිල්පත් නැවත නිකුත් කිරීම බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්නේ දැනට අර මැචුර් වෙන ඒවා නැවත සරක් නිකුත් කිරීම. එතකොට හුඟක් වෙලාවට මතන SPD ප්ලාසි වුණාද නැන්නේ. කියන්න පුළුවන් ඒකේ ස්ට්‍රැටජික් විදියට තියෙන්නේ ඕකේ. තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් නිකුත් කරන බලන්නේ මාකට් එකේ පුළුවන් තරම් මාකට් එකෙන් ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. අපි මහ බැංකුවේ මේක අඩු කරලා. එතකොට මාකට් එකේ ඇපිටයිට් එක තියෙන්නේ මොන සීරීස් වලටද? ඒ අනුව තමයි ඒක නිකුත් කිරීම වෙන්නේ. අත් වශයෙන් මේ කියපු පොයින්ට් එක වැදගත්. ඒ නිසා අපි දැන් විශේෂයෙන් පහුගිය කාලේ බැලුවත් පුළුවන් තරම් අර පොලි අනුපාත වැඩි වීම තුලින් කෙටි කාලීනව පුළුවන් තරම් ඒ රේස් කරන තමයි උත්සාහ කරන්නේ ඉදිරියට යනකොට. දිගු කාලීනව නැවතරක් අලුතෙන් මැචුර් වෙන එක වුණත් ආණ්ඩුවට ඒක අරන් දෙන්න ඕනේ මැචුර් එකකට අවසරයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට අවුරුදු 5-10 එක මැචුර් වෙන එකට සමහරු කැමති 5-10ම ගන්න අවසරයක්. මොකද පොලි අනුපාත වැඩි නිසා. නමුත් අපි තියෙන මාකට් එකේ ඇපිටයිට් එකයි ලික්විඩිටි ප්‍රමාණයයි ගවර්න්මන්ට් එකේ කෑෂ් වල එක සීලුම් කරන බල තමයි නැවත ඉෂුව කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි දකින්නේ පුළුවන් තරම් ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වලින් නැවත ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වල තියෙන රාජ්‍යයේ තියෙන සීමාවක්. ඒ සීමාව ඇතුළත තමයි ඒක නිකුත් කරන්නේ. මම හිතන්නේ කැබිනට් එකේ සීමාව වැඩි කරන්න කියලා දැනට අනුමැතියක් ලබලා තියෙනවා. ඒකට වැඩි කරොත් ඒ කෙටි කාලින එකෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. දිගු කාලින එක දැනට අඩු කරලා එතකොට දීර්ඝ කාලිනව රජයට තියෙන බලපෑම පොලි අනුපාතය තුලින් අඩු කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඩොක්ටර් ආසිම් ඇවිල්ලා ඉන්නවා SPD ගැන යම් කිසි කමෙන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. රජයේ සුරුකුම් පත්වලට තියෙන ඉල්ලුම ඒ වගේම වෙළඳපොලේ රජයේ සුරුකුම් පත් කල්පිරන රජයේ සුරුකුම් පත්වල ස්වභාවය ඒ වගේම ආයෝජකයන්ගේ ස්වභාවය මේ සියලුම දේවල් සලකා බලලා තමයි නැවත නිකුත් කිරීම හුඟක් වෙලාට සිද්ධ කරන්නේ. ඒතර මේ නැවත නිකුත් කිරීම සිදු කරනකොට මෑත කාලීන ඔබ දකින්න ඇති කෙටි කාලීන භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර වගේම මධ්‍ය කාලීන සහ දිගු කාලීන භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර සියල්ලම නිකුත් කරා වෙළඳපොළට. ඒ වගේම වෙළඳපොළෙන් ඒ සඳහා ලැබෙන ඉල්ලුම සැපයුමත් සමග සම්බන්ධ සසඳනය කරලා බලනකොට ලැබුණ ඉල්ලුම ගැනත් සලකා බලලා යම්තාක් දුරකට මෑත කාලීනව වැඩි ප්‍රමාණයක් කෙටි කාලීන බැඳුම් කර අංශයට යොමු වීමක් දකින්නට ලැබුණා. අපි වෙළඳපොලේ මේ වාතාවරණයන් ඒ වගේම වෙළඳපොලේ මෙවන් උපකරණ වලට තියෙන ඉල්ලුමත් ඉතාමත්ම සුපරීක්ෂාවෙන් හොයලා බලලා තමයි නිකුත් කිරීම කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර හරහාත් අපි මුදල් රැස් කර ගැනීමේ කටයුතු සිදු කරත් මෑතකදී යම් අවස්ථාවන් වලදී භාණ්ඩාගාර බිල්පත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර වෙනුවෙන් ගෙවීම් කටයුතු කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ම පවා නිකුත් කරලා යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගැනීමත් සිදු කරා. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කල්පින ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලිනුත් නිකුත් කරලා. ඒ හරහා යම් ආකාරයකින් 2022 මේ තාක් දුරට නිකුත් කරපු රජයේ සුරකුම් පත්වල average time to maturity ATM එක කල්පින කාලයේ දිහා බැලුවොත් මීට කලින් වසරත් සාපේක්ෂව බලනකොට යම් අඩුවීමක් දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සියලුම දේ පිරිවැය රජයේ සුරකුම්පත් නිකුත් කිරීමේ පිරිවැයත් එක්ක සම්බන්ධ කොටගෙන තමයි
අපි ඒවා සාකච්ඡා කරලා නිකුත් කරන්නේ. නමුත් ඉදිරියේදීත් අපි වෙළඳපොලේ developments හුඟා closely monitor කරලා ඒ අනුව කල්පින කාල සීමාවේ mixture එකක් ඒ වගේම කෙටි කාලීන බැඳුම් කර සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සම්මිශ්‍රණයක් එක්ක තමයි නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒත් සමගම අනෙකුත් සාර්වාර්ථික සාධකයන්ගේ developments, inflation, expectations මේ සියලුම දේවලුත් අපි ෆැක්ටර් කරගෙන තමයි ඒ කාරණය පිළිබඳ සොයා බලන්නේ. ස්තුතියි. අධිපතිතුමා ඒකේ දැන් පොඩි කරුණක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කිව්ව එකේ අත වශයෙන්ම රජයේ ණය අවශ්‍යතාවය කියන එකේ ප්‍රධානම කාරණේ තමයි රජයේ ආදායම සහ වියදම අතර පරතරයනේ. එතකොට පරතරය වැඩි නම් රජයට ණය ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව වැඩි. ඒක නිසා තමයි පළවෙනිම ෆන්ඩමන්ටල් එක තමයි ඒක දීර්ඝකාලීනව සහ මේ රජයේ ණය ගැනීමේ අවස්ථාව අඩු කර ගැනීම. ඒක නිසා තමයි අර මධිකාලීනව ආදායම වැඩි කරගෙන වියදම් පාලනය කරගෙන ඉතින් ඒකේ තියෙන සාර්ථක පිළිතුර තමයි කෙටි කාලීනව රජයේ ණය යම් කිසි ආකාරයක පිය ගන්න ඕන ණය මැචුර් වෙන ඒවා සහ කෙටි කාලීන අවස්ථාවේ නමුත් දීර්ඝ කාලීනව රජයේ ආය හැකි අඩු කිරීම තුලින් තමයි ඒක ස්ථිර විසඳුමක් එන්නේ. ඒක නිසා තමයි අයවැයෙන් යෝජනා කරන්න තියෙන විදිහට ආදායම වැඩි කරලා වියදම අඩු කරලා පරතරය අඩු කරලා ප්‍රයිමරි සර්ප්ලස් එකට ඇවිල්ලා ඒක තමයි ඇත්තටම අපි දකින විසඳුම. නමුත් කෙටි කාලිනව අපිට මේක මැනේජ් කරන්න ඕනේ අතරතුර. ඔබතුමා යම් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. නමුත් මේ දේශීය මාධ්‍ය ආයතන වෙනුවෙන් IMF කාරණය ගැන කතා බහක් දැන් නිර්මාණය වෙ තිබුණා. පහුගිය කාලේ තිබ්බා දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකොට අපිට සහයෝගය ලැබෙයි කියලා. නමුත් දැන් නිර්මාණය වෙලා තිනවා කතාවක් මේක ටිකක් ඈතට යනවා. ණය ප්‍රතිවගත කිරීම වල කුමක් හෝ ගැටලුවක් නිසා කියලා. නැත්නම් ඇත්තටම ගැටලුවක් තියෙනවද මොකක්ද නැත්නම් අපිට යම් පැහැදිලි කිරීමක් ඔබතුමාට කර දෙන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි මම ඉතින් විස්තර කරේ මම සිංහලෙන්ත් එක්ක යන විශේෂයෙන් මේ ණය ප්‍රතිවගත කරන කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවලියක්. ඒක පළවෙනි ස්ථානයේ අපි කරන්නේ. එතකොට අපේ තිබුණේ යම් කිසි ආකාරයක බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා මුලින්ම දාතන මුල්ලරමුල් සමයකතාවට අවස සැප්තැම්බර් මාසයේදී. එතකොට ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාස දෙක ඇතුළතදී සීලුම විශේෂයෙන් දීපාර්ශ්වික ණය ලබා ගන්න ඉන්දියාව, චීනය, ජපානය වගේ පැරිස් ක්ලබ් එක සාකච්ඡා කළා. යම් කිසි ආකාරයකට අපි ගන්න ෆයිනෑන්සින් ඇෂුරන්ස් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන බලාපොරොත්තු උඩ තමයි අපි හිතුවේ දෙසැම්බර් වල IMF එකට ඒක යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒ සාකච්ඡාව. නමුත් අපි දැනට කරගෙන යන ක්‍රියාවලිය විශේෂයෙන් අපි මේක පළවෙනි වතාවට මේවද කරන්නේ. එතකොට අපි යම් කිසි ආකාරයක මේක කරන ක්‍රමවේදවල් ගැන යම් කිසි අධ්‍යයනයක් දැනීමක් ගන්න ගමන් අපේ ඇඩ්වයිසර්ස්ලා සහ IMF එකත් එක්ක සිමුදයක් සාකච්ඡා කරන යනකොට වෙන වෙනම යම් කිසි ආකාරයක ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. එතෙන්දී මේක අපේ කැමැත්තට විතරක් නෙවෙයි ණය ගන්න දීපු කෙනාත් එකඟ වෙන්න ඕන. අපිට පෙන්වන්න ඕන අපේ යම් කිසි ආකාරයක අපිත් මේ සඳහා විශේෂයෙන් ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. අපි මේක තමයි අපේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක යන ඔයගොල්ලන්ගෙන් දෙන්න කියලා. ඒ ප්‍රගතියක් තියෙනවා. අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් අපි පටන් ගත්තෙන් මේ වෙනකොට ලොකු ප්‍රගතියක් ලබාගෙන තියෙනවා. නමුත් අපිට තාමත් යම් කිසි ආකාරයක බලාපොරොත්තුවක් තිබුණත් දෙසැම්බර් මාසේ පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වුණාට ඒක යම් කිසි ආකාරයක අර මං කිව්ව විදිහට ටයිට් ටාගට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බැරි වුණොත් දෙසැම්බර් මාසේ ජනවාරි මාසේ ඊළඟ IMF මාසේ දාතන උල්ලර මුදලේ එක්සිකියුටිව් බෝඩ් එකේ මීටින් එකකදී ලබන සති කිහිපය ඇතුළත පුළුවන් වුණොත් සීලම් පාර්සල් වලින් එකඟතාවය ලබා ගන්න විශ්ව දීපාර්ශ්වික අයගෙන් අපිට ජනවාරි මාසෙ වෙනකොට පුළුවන් වෙයි කියලා අපි දැනට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සීල්මුදී රඳාපවතින්නේ අපි සහ අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන දීපාර්ශ්වික පාර්ශවවල ඒ දෙකුළංගේ එකඟතාවය මත ඒ නිසා තමයි යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රමාදයක් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි කරන සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක හැකියක්මනින් කරගන්න පුළුවන් එක. අධිපතිතුමා ඒ වගේම පහුගිය කාලේ මේ පවතින අර්බුදයේ යම් විසඳුමක් විදියට එක්ස්පෝර්ට් කරන ආනයන සීමා කිරීම කරා 100 ගණනක් බඩු භාණ්ඩ. ඊට පස්සේ කතා බහක් ආව සමාජය තුළ යම් යම් දේවල් නැතිවීමෙන් යම් යම් ශේෂ්ත්‍ර කඩා වැටුණා. නමුත් ආර්ථික අර්බුදය වෙනුවෙන් තමයි ඔතුමන්ලා පියවර ගත්තේ. දැන් එන්නේ උත්සව සමය. එතකොට මේ විදියට මේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තියෙනවා. සමහරක් ශේෂ්ත්‍රයන් වල වාහන ශේෂ්ත්‍රය ගත්තාම එතකොට රෙදිපිලි මේ වගේ ජනතාව සාමාන්‍ය උත්සව කාලයේ භාවිත කරන දේවල් ඔය ලිස්ට් එකේ ඇතුලේ තියෙනවා. සමහරක් දේවල් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මොකක්ද දැන් මේ ආනයන සීමා කිරීම වලට ඉදිරියේදී යම්කිසි විශේෂ තීන්දුව తీරන ගන්න තිබෙනවද? මොකක්ද ඊටත්
පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම ආනයන සීමා කරන එක මහා බැංකුවේ රජයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ආනයන ප්‍රණාලි දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රජයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් පාලනය කරන ක්‍රියාවලියක්. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම කරේ මේ තියෙන සර්වාත්‍රික ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ රටේ තියෙන විදේශ විනිමය ආදායම තුලින් ආනයන වියදම කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා අපි රජයේ ආර්ථික උපදේශක නිර්දේශ කරා රජයට යම්කිසි ආකාරයක පළවෙනි එක තමයි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කිරීම තුළින් ආනයන තියෙන ඉල්ලුම අඩු කිරීම. ඒක පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණය තමයි අපි දැක්ක අර එහෙම තියෙද්දිත් යම්කිසි ආකාරයක එදිනදා අත්‍යවශ්‍ය නොවන අපි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තමයි. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන දේවල් ආනයන වෙනවා අපි දැක්කා. ඒ අනුව අපි නිර්දේශ කළ රජයට රජය යම්කිසි ආකාරයක මම හිතන්නේ චෙස් කෝර්ස් 3000කට විතර මුලින් ඒ බෑන් එක දැම්මා. පසුව ඔබතුමා කියන විදිහට යම් දේශීය කර්මාන්තවල ඉල්ලීම අනුව ඒක ඇත්තටම දානකොනම තිබුණා යම්කිසි ආකාරයකට බලපානවා ඒව රිලැක්ස් කරන්නත් ඒකේ ප්‍රොවිෂන් නැත්තේ. ඒ අනුව දැන් මම හිතන්නේ 700 ගණකට ලෙක්සන් 600කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි දැනට සීමා කරලා තියෙන්නේ. මේ දැනට මුදල් අමාත්‍යාංශය තමයි ඒක ක්‍රමානුකූලව සීමා. එතකොට මුදල් විදේශ විනිමය වැඩිපුර ලැබෙන ආකාරයට ක්‍රමානුකූලව මේක නිදහස් කරනවා. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම දන්න විදිහට සමහර දේවල් ඔය කියන උත්සව කාලයට අවශ්‍ය වෙන දේවලුත් මේ පහුගිය කාලේ ඒ ඉල්ලීම අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශය වශයෙන් යම් කිසි ආකාරයකට අඩු කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි දකින්නේ අපිට අර සාමාන්‍ය කාලයකදී තිබිච්ච ප්‍රමාණයම මේ තියෙන කාලේ කරගන්න අමාරු කෙනෙක් අපි හැමෝම පැහැදිලි දෙයක් නේ. එතකොට තියෙන ප්‍රමාණය කොහොමද නිර්විද්‍යව කළමනාකරණය කරගෙන හැමෝගේම අවශ්‍යතාවය ඉටු කරන්න කියන එක තමයි වැදගත් කරන්නේ. ඒකද උත්සව කාලයකට උනත් මුලින්ම වැදගත් වෙන්නේ ජනතාවට ප්‍රවාහනය කරන්න තෙල් ටික, ගෑස් ටික තියෙනවා මූලිකව. ඒක තිබුණාට පස්සේ ඊටු දේවල් වලට මුදල් තිබුණොත් ඒ ටිකත් පස්සෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි කෙලින් මේකට ඉන්ටර්වියුන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක රජයේ ප්‍රතිපත්තියක්. අපි යම්කිසි ආකාරයක ඒකවලට ඒකට වැඩ කරන සමාන. අවසන් වශයෙන් තව එක කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න අධිපතිතුමනි පහුගිය කාලේ මේ බැංකු වලින් ණයගත් ජනතාව එතකොට ලීසින් පහසුකම් මේ විදිහට මේ දැලෙන ඔබතුමන්ම මේ මාධ්‍යමෙදි කිව්වා මේක ඒ අදාළ බැංකු ආයතනයේ කළමනාකරණ සමග කතා කරලා ජනතාවටත් ගැටලුවක් නොවන විදිහට මේක විසඳා ගන්නට කටයුතු කරන්න කියලා. නමුත් තාමත් ජනතාව බොහෝ වෙලාවට බැසිවිලි නගනවා තමන්ගේ බැංකුවෙන් ශාඛාවෙන් ඒ සහයෝගය තමන්ට ලැබුණ නැහැ කියලා. ඇත්තක් දවරුවක්ද කියන එක හොයා බලන්න හරි. එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රමවේදය විධිමත් කරන්න හරි මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් අරන් තියනවා. ඔබතුමාට ආරංචි වෙලා තියෙනවද එහෙම ජනතාව ප්‍රශ්න කරනවා කියලා? නෑ ඒකට අපි අර ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ. අපේ තියෙනවා මොකද්ද ෆයිනෑන්ෂල් කන්සියුමර් රිලේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා එකක්. අපේ මම හිතන්නේ පාරිභෝගික සමන්තා දෙපාර්තමේන්තුව අපි එක චක්‍රලකයන් නිකුත් කරා බැංකුවල තමන්ගේ ගණදුනුකරුවන්ගේ තත්ත්වය බලලා ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි සාහනයක් දීලා ණය ගෙවීමේ පහසුකමක් රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න හරි මොඩිෆයි කරන්න හරි ඒක බැංකුවට තියෙනවා නිදහස්. ඒතර ඒ අය බැංකුවට ගියාම බැංකුවේ සාකච්ඡාලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම කෙරෙන්නේ නැත්නම් අපේ තියෙන පාරිභෝගික සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරාම අපි ඒක බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා බලලා සාධාරණ ඉල්ලීමක් නම් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කරන්න කියලා බැංකුව වලට සාකච්ඡා කරලා යම්කිසි ආකාරයක සම්බන්ධතාවය පවත්වනවා. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන් මේ පොලිනුපාතේ විශාල වශයෙන් වැඩි වෙච්ච වෙලාවකදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි අර ගොඩක් ඉහළට ගියක ඉදිරියේදී අඩුවීම තුලින් තමයි මේ සහනය ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි මේ මුල ප්‍රතිපත්තිය කිව්වේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය විශේෂයෙන් තැන්පත් පොලි අනුපාතය නැගෙන අනුපාත ක්‍රමාණය අඩු වෙනකොට මේ සහනය එනවා. ඒකම ආර්ථිකයේ ස්ථායි වෙනකොට එයාගේ ආදායම් මට්ටම ඉහළ ගිහලා සහනය කෙටි කාලිනව දෙන්න පුළුවන් සහන බැංකුවල දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. සමහර අයට අපි දන්නවා දීලා තියෙනවා. සමහර අය ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන්. නමුත් අපිට මෙතන බලන්න තියෙන්නේ බැංකු වලටත් සහන දෙන්න පුළුවන් එකේ සීමාවක් තියෙනවා. අපි බලාගෙන බැංකු පද්ධති ස්ථායීතාවත් ඉතා වැදගත්. මොකද බැංකු වලින් කරන්නේ තැන්පත්කරුවගේ මුදල් තමයි මේ ණයට දීලා තියෙන්නේ. ඒතර තැන්පත්කරුවා ආරක්ෂා කර ගැනීම, එතුමාගේ ඒ ගොයගේ මුදල් ආරක්ෂා කිරීමත් තමයි වැදගත්. ණය ගත්ත කෙනාගේ සහනය දෙන ගමන්ම මේ දෙක බැලන්ස් කිරීම බැංකු වලට අයිතිකාරයක්. තමන්ගේ ගණන් කරවන්න ඒක තමයි අපි කියලා තියෙන්නේ. අධිපතිතුමනි අපි දන්නවා ඔබතුමාත් ප්‍රකාශ කරා මේ ආර්ථික අර්බුදයේ ගැඹුරුකම අනුව අපිට කිසියම් වේදනාකාරී විසඳුමක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට හැමෝම මේ පීඩනය දරා ගන්න වෙන අඩු වැඩි වශයෙන්. ඒතර රජයේ පැත්තේ ඒ ආදර්ශය ගැන අපි විවේචන ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට විවේචනයක් තියෙනවා. ඔබතුමා ලක්ෂ 25ක වැටුපක් ගන්නවා. ඒ වගේම
විශ්‍රාම වැටුපක් ගන්නවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ඔබතුමා කාලයක් ඒක සේවය කළා. එතකොට එහෙමනම් මිනිස්සු මේ පීඩනය දරා ගන්න තියෙන මේ ස්වේච්ඡාවෙන් තියෙන කැමැත්තට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වෙන විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ ප්‍රචාරය කුමක්ද? ඔබතුමා ලක්ෂ 25ක් ගන්නවද වැටුපක්? විශ්‍රාම වැටුපක් ගන්නවද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින්? ඔබතුමා මම දැක්කෝක සමහර ওই දේශපාලඥ මන්ත්‍රීවරු යටිගිරියෙන් කෑ ගහගෙන කියන ඕනම කතාවක්. මම වගකීමෙන් කියන්නේ පළවෙනිම ඒක සම්පූර්ණම අසත්‍යයක්. ඊටම කනගාටුයි රටේ වගකීම් දේශපාලඥයා මේ වගේ යම්කිසි බොරු ප්‍රකාශයක් කරොත් කිව්වහම ඒක ඇත්ත කියලා හිතාගෙන හැමතැනම ප්‍රකාශ කිරීම ගැන පළවෙනිම මගේ කරනවා. හැබැයි මම සාමාන්‍ය ඒවට උත්තර දෙන්න. හැබැයි ඔබතුමා මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට ඔබතුමා අහපු නිසා මම ඒකට පිළිතුරු දෙන්නම්. පළවෙනි කාරණය මට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් කිසිම විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම ඒක වගකීමෙන් සහිතව කියනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් මම සහ අපේ මහ බැංකුවේ යම් කිසි ආකාරයක ගියේ රට නියෝජනය කිරීම සඳහා තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලයේ ඒ නියෝජනයේ වශයෙන් රට නියෝජනය කළා යම් කිසි කාලයක් වැඩ කරා. ඒකට හැමෝටම ලැබෙන යම් කිසි සහනයක් තියෙනවා නම් ඒ වැටුපක් ලැබෙන හැමෝටම ලැබිච්ච වැටුප ඒ කාලේ මට ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මම පැහැදිලි කරනවා මට විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණය ඔය මට ලක්ෂ 25ක වැටුපක් ලැබුණා කියන කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක්. මම මහ බැංකුවේ අධිපති විදියට මහ බැංකුවේ විශ්‍රාම නිලධාරියෙක් විදියට හැමෝටම ලැබෙන විශ්‍රාම වැටුප මට ලැබෙනවා. අවුරුදු 29ක් මේක සේවය කළා. ඒක ඔය කිනෝට හිතාම අඩු මුදලක්. පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ මහ බැංකුව අධිපති විදියට මම ආවහම මෙතෙක් කල් හිටපු හැම අධිපතිවරටම ලැබෙන යම්කිසි වැටුපක් යම්කිසි පහසුකමක් වාහනයක් නිවසක් ලැබෙනවා නම් මට ලැබෙන්නේ ඒකම තමයි. ඒක ඔබතුමා අහපු නිසා මම කියන්නම් මහ බැංකුව අධිපති වශයෙන් ඒක යම්කිසි මේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් වශයෙන් මම කියන්න ඕන. මහ බැංකුව අධිපති වශයෙන් මට ලැබෙන වැටුප මාසෙකට ලක්ෂ 4යි. මගේ විශ්‍රාම වැටුපට මට ලැබිත විශ්‍රාම ලැබෙනවා. ඒ වැටුපත් ලැබෙන්නේ ඒක මට විතරක් නෙවෙයි. මීට කලින් හිටපු අධිපතිතුමා එනකොට එතුමා තමයි ලක්ෂ 4 දක්වා වැඩි කරගෙන ආවේ. ඊට කලින් මහ බැංකුව අධිපතිතුට ලැබුණේ ලක්ෂ 1.5යි පඩිය. එතුමාට කලින් එතුමා එනකොට ලක්ෂ 4ට වැටුප වැඩි කරගෙන අර කැබිනට් මණ්ඩලයේ තනතුරකට ගැලපෙන විදියට තත්ත්වය උසස් කරගෙන ඒත් එක්කම ටැක්ස් පේයර්ස්ලගේ සල්ලි වලින් භාණ්ඩගාර වියදමින් වෙනමම ස්ටාෆ් එක මාධ්‍ය ලේකම්වරු පුද්ගලික ලේකම්වරියක් තව ස්ටාෆ් එකක් තව 5-6 දෙනෙක් ඊට අමතරව අර කැබිනට් අමාත්‍යවරයටත් වඩා ආරක්ෂාව තියෙන මිනිස්ට්‍රියල් සිකියුරිටි එකෙන් ස්ටීෆ් එක වගේ අයගෙන් තව 4-5 දෙනෙක් එක්ක ඒ කිසි දෙයක් මම ලබාගෙන නැහැ. මම ලබා ගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ පැකේජ් එකත් එක්ක බැලුවාම මට ලැබෙන සාමාන්‍ය මහ බැංකුව අධිපති ලැබෙන ලක්ෂ 4 වැටුපයි නිල නිවාසයයි වාහනයයි. ඒක හැමෝටම ලැබිච්ච දෙයක්. එතකොට ඔය ඒක බැලුවාම ඔය ලක්ෂ 25 කතාව අමූලික බොරුවක්. මට විශ්‍රාම වැටුප ලැබෙන කතාව අමූලික බොරුවක්. ඉතින් ඒව ගැන විශ්වාස කළ රැවටිලා මුලා වෙලා ප්‍රකාශ කිරීම ගැන වගකියුතු අය ඒක ඊට අදිට අවසාන තත්ත්වයක්. මම කියන්න තියෙන්නේ ඒක තමයි කාරණය. එතකොට සංශෝධනය කරනකොට මට ලැබෙන්නේ කලින් අධිපතිතුමාටත් වඩා මට අවශ්‍යත් නැහැ මට එහෙම ආරක්ෂාවක්. මම හිතන්නේ එතුමා ආර්ථිකය ගැන වෙච්ච දේ ගැන අවබෝධයක් තිබුණා නැද්ද කියලා මට විශ්වාසයි. හැබැයි තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන ලොකු අවබෝධයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේ ආරක්ෂාවක් යොදාගෙන අධිපතිකමට එනකොටම ආයේ යම්කිසි හොඳ අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැති තමන් මේ වගේ ආරක්ෂාවක් ඕන කියලා මේ තනතුර ගන්නකොට මට නම් එහෙම ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබතුමා අධිපතිතුමා ලෙස විශ්‍රාමයෙන් පසු විශ්‍රාම වැටුපක් ලබා ගන්න අපේක්ෂා කරනවද? මොකද ඇතැම් අධිපතිවරු මම හිතන්නේ ඔබතුමා ආපු නිසා මට ඒකට උත්තර දෙන්න වෙනවා. ඒ පහුගිය කාලයක් තිබුණා මේ මහ බැංකුව අධිපතිවරුන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් නියමිත ලැබෙල යුතු තිබුණේ නැහැ. මම විස්තර කතා කරන්න කැමති නැහැ. ඒක බැංකුව ඇතුලේ යම් කිසි ආකාරයක මුදල් මණ්ඩලයක ගත තීරණ. නමුත් මට කියන්න තියෙන්නේ ඒ ගිය අධිපතිතුමාට කලින් අධිපතිතුමා කාලේ ගිය අධිපතිතුමා
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ඉන්න කාලේ මේ ඉන්න අධිපතිතුමාට යම් කිසි ආකාරයක ඉල්ලීම් කළා. මෙතෙක් නොලැබෙන විශ්‍රාම වැටුපකට ඒ පහුගිය අධිපතිතුමා ඊට කලින් අධිපතිතුමායි තමන්ගේ විශ්‍රාම වැටුපක් හදාගත්තා. ඒගොල්ලන්ට අධිපතිතුමා විදියට ලැබෙන වැටුපෙන් යම් කිසි එකක් මාසයක් වැඩ කරත් ඒ අයට විශ්‍රාම වැටුප ලැබියු නියමිතයි. අධිපතිතුමා මේ හැබැයි මම කියන්න කැමති මම එහෙම විශ්‍රාම වැටුපක් ගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මම පැහැදිලිව කියන්න ඕන. සාමාන්‍ය විශ්‍රාම වැටුපකට නියමිත වෙන්නේ අඩු ගාණ රජ සේවකයෙක් සාමාන්‍ය නීතියට අවුරුදු 10ක්වත් වැඩ කරොත් තමයි ඒ කියන්නේ විශ්‍රාම කියන එක වැටුප කියන එක අයිතියක් කෙනෙක්ගේ. රජයේ නීතිය වසර 10ක්වත් වැඩ කරොත් තමයි අංකුස මන්දක පාර්ලිමේන්තුවත් වෙනස් කරලා තියෙනවා. වසර 10ක් වැඩ කරොත් තමයි ලැබිය යුත්තේ. ඒ නිසා මම ප්‍රතිපත්තයක් වශයෙන් මම මේ කෙටි කාලයක් වැඩ කරයි මම අධිපති විදියට. නමුත් මගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ මම කෙටි කාලේ අධිපති විදියට විශ්‍රාම පිටුවක් ගන්න ඔය කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ලැබුණොත් මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා මම අද විශ්වාසයෙන් සහ සාතිකව කියනවා ඒක. අධිපතිතුමා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දැන් උද්දමන තත්ත්වය ඇත්තටම අඩු වෙනවා කියලා ඔබතුමා කියනවා දත්ත වාර්තා පෙන්වන්නේ. නමුත් වෙළඳ පොලේ තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස් කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් සාමාන්‍ය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පවා ඉහළ යනවා කියලා මේක ගැටුමක් නේද? මොකක්ද මේ තත්ත්වය? වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ඔබතුමා. මම හිතන්නේ එතෙන්දී තේරුම් ගන්න ඕන උද්දමන කියන්නේ භාණ්ඩ මිල වැඩි වීමේ වේගය. වැඩි වෙන වෙනස. දැන් අපි කියමු දැන් උද්දමන 70% තිබිච්ච එක 60 වුණා කියන්නේ ගියවසරට සාපේක්ෂව 70%කින් බඩු මිල පහුගිය මාසේ වැටලා තියෙනවා. මේ මාසේ 60 කියන්නේ තවමත් බඩු මිල ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව 60%කින් වැඩිලා තියෙනවා. හැබැයි ගිය මාසේ ඉඳන් මේ මාසේ බලනකොට සාමාන්‍ය අගයේ ස්ථාවරව තියෙනවා. එහෙම තිබීමෙන් තමයි මේ බඩු මිල කියන එක ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒක ඇත්තම ජනතාව තේරුම් ගන්න එක උද්දමනය අඩු වුණා කියලා කියන්නේ බඩු මිල අඩු වීම නෙවෙයි. බඩු මිල වැඩි වීමේ වේගය අඩු වීම. ඒකෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කිසිම රටක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ දීර්ඝ කාලිනව බඩු මිල අඩු වෙනවා. ඒක වැඩි වුණාට පස්සේ කෙටි කාලිනව අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දීර්ඝ කාලිනව බඩු මිල තත්ත්වයක් වැඩුණාට පස්සේ නැවතත් පරණ තත්ත්වයට යන්නේ නැහැ. ඒක දැන් අපි කියමු දැන් විනිමය අනුපාතය දැන් 380 තිබිච්ච එක 360 වුණා. ඔක තව අංකුශ ආකාරයක 350 40 වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක නැවතත් 200ට නම් යන්නේ නැහැ නේ කවදාවත්. ඒක යන තියෙන chance එකක් අඩුයිනේ. ඒ වගේ තමයි බඩු මිල කියන එක. ඉතින් ඒකේ ඔබතුමා කියුක හරිය වෙළඳපොළ දකින්නකොට උද්දමන 60 කියන්නේ මාස 12කට කලින් බඩු මිල එකක් ගත්තාම තාමත් බඩු මිල වැඩි 60කින්. නමුත් ගිය මාසේ ඉඳන් මේ මාස වෙනකොට කොහොමද වෙනස් වුනේ කියන එක තමයි දැනට තියෙන කෙටි කාලෙම තියෙන එක බැලුවොත් දැන් අප්‍රේල් මේ ජූන් ජූලයි වගේ කාලවල මාසෙන් මාසේ වැඩි වීම 5-10 වගේ. දැන් මාසෙන් මාසේ ඇත්තටම අඩුවීමක් වුණා. NCP එක මාසෙන් මාසේ 0.3කින් ගොහොත් තමයි වැඩි වුනේ. ඒක එහෙම තමයි ඉස්සාර වෙන්නේ. ඒක ජනතාවට අත් වශයෙන් බඩු මිල දැනෙන්නේ නැත්තේ උද්දමන කියන එකට ප්‍රතිකාරය තමයි යම්කිසක් අකර උද්දමන යනුව ජනතාවගේ ආදායමත් ඒ අනුව වැඩි වෙන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි උද්දමනය කළමනාකරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැතු උද්දමනය බඩු මිල අඩු වෙලා උද්දමන ක්‍රමකාරක කියන එක සාමාන්‍යයෙන් එහෙම රටක වෙන්නේ නැද්දයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා තමයි අර ආර්ථික නැවත යථාර්ථයටපත් වෙලා පොලියන පාත අඩු වෙලා ව්‍යාපාර යම්කිසි වෙලා වැටුප් වැඩි වෙලා එතකොට උද්දමනට මුහුණ දීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්න ඕන රටේ ජීවන තත්ත්වය උසස් වීම තුළ. අදතුමා තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ පසුගිය දවසක මම දැක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ යම් ආකාරයක චෝදනාවක් කරන මේ ප්‍රතිපත්තිමය පොලිවේ අනුපාතය වැඩි කියලා. මේ කියන්නේ වැඩි කරගෙන යනවා මේක මේ අවශ්‍ය මෙහෙම තියන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා යම් චෝදනාත්මක ස්වරූපයෙන් කතාවක් ආවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඒකත් මම හිතන්නේ වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි දැන් තේරුම් ගන්න ඕන දැන් බැලුවොත් මේ ප්‍රතිපත්ති පොලිවේ අනුපාතය වැඩි කරන්න උන හේතුවම මේ උද්දමනය වැඩි වීමනේ. එතකොට දැන් සංසන්දනය කරන මම මුලින්ම ආපු වෙලාව මම කියවනේ මේ ආර්ථිකය යම් කිසි ආකාරයක කඩාගෙන ගිහලා ක්‍රෑෂ් වෙන්න ගිය ආර්ථිකය. එතකොට අපි කරේ මේක ඒ ක්‍රෑෂ් ලෑන්ඩින් එකකට ස්මූත් ලෑන්ඩින් එකක් විදියට ස්ථාවර කරලා දැන් යම් කිසි ආකාරයක නැවත ගන්න යන්නේ. එතකොට අපි ඒ තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් උනේ මේ ආකාරයට පොලි අනුපාත වැඩි කරලා යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර වෙච්ච නිසා. ඉතින් මම දැක්කා අත වශයෙන් උතුම් කියපු හරිය දැන් ගොඩක් අය තියෙන චෝදනාවක් තමයි මහ බැංකුව ආර්ථිකය හැකුළුවයි කියලා. මම ඒකට අර වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් ආර්ථිකය මහ බැංකුව හැකුළුවා නෙමෙයි අත වශයෙන්ම තිබුණේ අර
පහුගිය කාලේ වෙච්ච මුදල් අච්චු ගහලා ප්‍රසාරණ වෙලා ආර්ථිකය ඔන්නට පිම්බිලා පුපුරන් ඔන්න මෙන්න තිබිච්ච බැලුම්බෝලයක් ගත්තොත් එහෙම පුපුරන් ඔන්න මෙන්න තිබිච්ච එකක් පුපුරන් නැතුව වැළැක්වීම තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ වැළැක්වීමට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒකේ හුලන් ටිකක් අඩු කරලා ඇකිලීමක් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්ති කරගෙන. එහෙම නුනා නම් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ නැතුනහම හැමෝම හිතනවා ඇයි මේක ඇකිලලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඇකිලුනේ නැත්නම් අර පුපුරලා ගිහිල්ලා කුඩපට්ටම් වෙන තමයි තිබුණේ. ඒතර ඒක නැතුව මේ தත්ත්වයටපත් උනේ එහෙම යම්කිසාකාරයකට ප්‍රතිපත්ති තුලින් ඇකිලීමක් වෙලා තියෙන නිසා තමයි මේ ඒක නිසා තමයි මේ උද්දමන දැන් අඩු වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි දැන් තෙල් ටික බෙහෙත් ටික තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ සාමාන්‍ය ආකාරයට ඔබතුමාට මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අර විදියට වුණා නම් උදාහරණයක් තමයි අපි බලමු දැන් මාර්තු මාසෙ ඉඳලම පැය 10 12ක් විදුලිය තිබුණේ නැහැ. තෙල් පෝලිං වල මිනිස්සු මැරෙන්න ගියා. නායක වා ගන්න සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගෑස් පෝලිං හැම එකම තිබුණා. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් තව මාස දෙකක් තුනක් දිගටම තිබුණා නම් අර මං කිව්ව එක පුපුරලා යනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ දේශපාලන පිපිරීමක් අනිවාර්ය ස්ථාවරත්වයෙන් නැති වෙලා කැබිනට් මණ්ඩල එකක් පස්සේ එකක් කඩා වැටුණා. ආණ්ඩුව එක පස්සේ එකක් කඩා වැටුණා. නමුත් ආර්ථිකය හැම පුරාහන ඉඩාරෙන්නේ නැතුව ස්ථාවර උනේ ගත්ත ප්‍රතිපත්තිය තුළ රජය සහ මහ බැංකුව විසින් ගත්ත ප්‍රතිපත්ති වලින් තමයි යම්කිසාකාර හැකිලීමක් උනේ. නමුත් මෙතන සංසන්දනය කරන්න වෙන්නේ මේක හැකිලුණාද හැකිලීමක් කරාද හැකිලීමක් නොවුණා නම් කොහෙද අපි අවසානයේ පතිත වෙන්නේ කියන එක තමයි. එහෙම උනේ නැතුණාම හැමෝම හිතන්නේ දැන් මේ ඇකිලිලා හරි අමාරුයි කියලා. නමුත් ඇකිලි නොවුණා නම් මීට වැඩිය බරපතල තත්ත්වයක් තමයි අපිට අපේ තත්ත්වය දැක්කම ඉදිරියට යනවා. දේශපාලන ස්ථාවරත්වයේ පුරුලා ගියා. මොකද ආර්ථික පුරුලයන් කලින් අපේක යම් කිසියක ප්‍රතිපත්ති වලින් හැකිලිලා දැන් අපි නැවත ස්ථාවරව ඉදිරියට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Governor, the budget has also been passed, and are there any other prior actions required other than this debt restructuring thing for you to qualify for that? It's almost prior actions is almost all done. It's only thing one is the Central Bank Act to be passed by the cabinet. That's final draft is ready. I think once we get it, so that will be submitted to the parliament, to the cabinet and submitted to the parliament. That is the only prior action left. I think we can do it within the next couple of weeks. Can you explain a little bit about the situation with this ACU payments, what has happened, and also some of the admin controls that you are saying, the admin controls that the policy statement today mentioned, is it about deposits or lending rates? What are you trying? On ACU liabilities is basically this, we had this every 2 months we had to pay, but India deferred this ACU liabilities. As a result, we have a outstanding ACU liability which has to be settled at some point later. That we discuss with RBI and how we can settle this over a medium term once the situation stabilizes. That discussions are going on, so that we will do it separately. Have we exited from the ACU payment? No, it's not exited because we are not getting the deferred payment now. We encourage traders to go through a normal channel. That's the only thing. I mean, this is available, but both India and Pakistan had said they would prefer, because there's no accumulation now. As a result, day to day, whatever the liabilities, you can settle on the daily basis. What's the other question that you asked? No, the state. The administrative measures. So this is basically what we are going to say. That now, as we said here, we would expect with the liquidity position improving and with a lot of other positive factors I already mentioned, we would expect interest rates, both the lending rate, deposit rates, should be stabilizing and moving in line with inflation, disinflation path. If that is not going to happen, obviously there are certain other administrative measures we can take, but we will monitor and see how markets respond first. We allow markets to respond. If market in terms of interest is not responding, then obviously, as you can remember earlier, we had this lending rate caps, deposit rate caps. There are other administrative measures. I think we can use those instruments, but I would basically prefer not to come up with administrative measures and let the market itself adjust and respond to the situation. If not, obviously, we have to intervene because it's a small market. There are so many distortion, uncertainty. We need, probably it's not a perfectly competitive, fully effective liquid market.
That is where we need some kind of intervention. We see what kind of intervention we can intervene to move guide the interest rate path the way that we think should be moving going forward. Also, the longer term rates have been falling fairly fast compared to the short term. Is that a good favorable? I think that's a good indication that basically, I think how I read it, this longer term, this what they call kink yield curve, is expectation that there's a stability in the medium to long term. That's a positive sign. And I would say this is where one of the questions earlier asked why we are raising little more. Have been raising little more long term because rates are basically much more favorable in the longer term than the short term kinking or short term high rates. So we have to balance all these things. I think that's I can see market sentiment is improving and rates are stabilizing. I hope that market will continue that process. Madam, the bank situation, the study that you are doing, what is the progress there? And also, are all the banks now, are the NOP positions plus? Bank, that is the asset quality review. Yeah, you said you are doing a study to decide whether to... It is yet to start. Now we are in the final stage of appointing the reviewers. So after that, as we said, about 6 banks, we will do the first study with the 6 banks, and after that continue with another 3. Yet to start. We are just in the final stage. On the net open position, yes, they are within their limits. Are they all positive now? Some were negative at one time, but they are, you mean the forex net open positions? Yeah. So basically, I think there are some banks allowed them to positive in NOP positions because some of the settlement of SLD is foreign currency. Government is settling in bills, bonds, or rupees, so that we have given them opportunity to scale their positions by giving a positive position. That's how we are seeing some of the banks are maintaining a positive position. Some were negative at one time, deeply negative. Are they now gone? No, I think as far as I can see, it's positive now, no? NOP. Overall positive now. Overall positive. අධිපතිතුමා ඔබතුමා පළමුවට මෙතන වැඩ පාර ගනිද්දී දැඩිව අවධාරණය කරපු කාරණයක් තමයි මහ බැංකු ස්වාධීනත්වය කියන කාරණාව. නමුත් පසුගිය දින කිහිපයේදී අපිට පාර්ලිමේන්තුවේ කතා ඇසුනම අපිට දැනගන්න ලැබුණේ මේ ස්වාධීනත්වය පාර්ලිමේන්තුව විසින් ප්‍රශ්න කරන ස්වභාවය. එක්තරා මන්ත්‍රීවරයෙක් ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඍජුව කියා සිටියා හරි හෝ වැරදි රජයේ ප්‍රතිපත්තියත් සමග මහ බැංකුව ගනුදෙනු කළ යුතුයි කියලා. ඇත්තටම මහ බැංකු ස්වාධීනත්වය මොකක්ද මේකේ සීමාව? කොතනද මේක යටත් වෙන්නේ? ඇත්තටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් සමහරවිට ඒ කියන්නේ පැහැදිලි අවබෝධයක් නැතුණාම සමහරව ප්‍රකාශ කරන එක නිසා තමයි මම පහුගියදා උත්සාහ කරේ ඇයි මහ බැංකුව ස්වාධීන වෙන්න ඕන මොකද්ද මූලික කාරණේ කියන එක ඇත්තටම තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක හේතුව තමයි ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරාම සියලුම මහ බැංකු සහ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ දෙකක් රටක. ෆිස්කල් පොලිසි and මොනිටරි පොලිසි. ඒතර ෆිස්කල් පොලිසි කියන එක ඔතොරිටි එක තමයි මුදල් අමාත්‍යාංශය කැබිනට් එක සහ අවසානයේ පාර්ලිමේන්තුව රාජ්‍ය මුදල් වල ව්‍යවස්ථායම තියෙන රාජ්‍ය මුදල් බලය පාර්ලිමේන්තුවට. ඒක තමයි ෆිස්කල් පොලිසි එකේ ෆයිනල් අල්ටිමේට් ඔතොරිටි. ඒතර ටැක්ස් ගහන්නේ කවුද? ටැක්ස් මුදල් පවාච්චන්නේ කොහොමද? ණය ගන්න කොහොමද කියන එක සම්පූර්ණ ෆිස්කල් ඔතොරිටි එක. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මොනිටරි පොලිසි කියන්නේ ඒක රජයේ මුදල් විතරක් නෙමෙයි මුළු රටේම මුදල් ප්‍රතිපත්තිය. ඒ කියන්නේ මුළු රටේ ජනතාවට තැන්පත් වල කොච්චර පුලියක් හම්බ වෙනවද? ණය ගන්න කොච්චර පුලියක් ගන්න ඕනද? විනියෝග පාතේ කොහොමද තියෙන්න ඕන කියන එක මුළු රටටම බලපාන දෙයක්. ඒක තමයි රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කියන එක මොනිටරි පොලිසි කියලා කියන්නේ. සමහර වෙලාවට මේක පොඩි කන්ෆියුෂන් එකක් තියෙනවා. අර ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනකොට පාර්ලිමේන්තුව සතුයි රාජ්‍ය මුල්‍ය බලය කියන එක සමහරවිට සමහරව ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරනවා. රාජ්‍ය මුල්‍ය කිව්වහම මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියත් රාජ්‍ය මුල්‍ය ඇතුලේ තියෙනවා කියන එක වැරදි තේරුම් ගැනීමක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ පුතුමා අහව ප්‍රශ්නේ වැදගත්. එතෙන්දී තේරුම් ගන්න ඕනම රටක රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මහ බැංකුවක් වශයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. එතෙන්දී වැදගත් වෙන්නේ ඇයි රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ස්වාධීන වෙන්න ඕන? මොකද රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ජනතාවගේ කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත මත වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. නිවැරදි ප්‍රතිපත්තිය මොකද? ඒක තීරණය කරන්න ඕන ස්වාධීන ආයතනයක් මගින්. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ රටේ ජනතාව පත් කරපු නියෝජිතයන්
රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රය පත් කරාම ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි රටේ බදු මුදල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ රටේ රජයේ ණය ගන්න කොහොමද තියෙන්නේ. නමුත් පුද්ගලිකාංශය කෙනෙක් ණය ගන්නකොට පුද්ගලිකාංශය කෙනෙක් මුදල් තැන්පත් කරන බැංකුවක ඒක මොකද්ද කියන එක රජය තීරණය කරන්න බෑ. එහෙම කරොත් තමයි අර ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් ඉන් මොනිටරි පොලිසි කියලා කියන්නේ. රටේ රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියට බලපෑමක් කරනකොට එතකොට මහ බැංකුවක් වශයෙන් තමන්ගේ අරමුණ තියෙන විශේෂයෙන් රටේ උද්දමනය අඩු කිරීම, පාලනය කිරීම සහ රටේ මුල්ල ස්ථායීතාවය රඳවා ගැනීම. ඒ දෙකටම ස්වාධීන ආයතනයක් වශයෙන් කටයුතු කරොත් විතරයි ඒක ස්වාධීනව නිවැරදි ආකාරයට ප්‍රතිපත්ති ආයතනයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ජනප්‍රිය කියන්නේ යම් කිසි ආකාරයක පාර්ලිමේන්තුවට හැම බලයක්. කවත් පාර්ලිමේන්තුව හැමතිස්සෙම තීරණ ගන්නේ තමන් නියෝජන ජනතාවගේ කැමැත්ත අනුවනේ. මේක රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කියන එක ජනතාවගේ කැමැත්ත අනුව තීරණය කරන්න දන්නේ නෙමෙයි. ඒක රටට නිවැරදි ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද කියන එක තමයි හැම රටේම මහ බැංකුවක් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් අපි දැකලා තියෙන අපේ රටේ තියෙන මුදල් නීති පනතේ උනස් ස්වාධීනව ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. නමුත් එකක් තමයි රජයේ ආවේගය විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනකොට රජය විශාල වශයෙන් ණය ගන්නකොට එතනින් රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියට බලපෑමක් වෙනවා. ඒක නිසානේ අර ගොඩක් සල්ලියක් ගහන්න උනේ වැඩිපුර ණය අරගත්තාම පොලි අනුපාතය අපි පොලි අනුපාතය මෙහෙම ක්‍රියාත්මක කරත් රජයට පුළුවන් පොලි අනුපාතය තල්ලු කරගෙන යන්න වැඩිපුර ණය ගන්නකොට. එතකොට එතන නිසා තමයි මේ දෙක යම් කිසි ආකාරයක ස්වාධීනව තියෙන්න ඕනේ. ඒ හැබැයි අතරේ මේ දෙක අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. දෙකම coordination and complementary තියෙන්න ඕන. හැබැයි දෙපැත්තකට යන්නත් හොඳ නැහැ. හැබැයි ස්වාධීනව මහ බැංකුව මුල්ල ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන රාජ්‍ය මුල්ල ප්‍රතිපත්තියට ඕනට වැඩි බලපෑම් කරන්න හොඳ නැහැ. රාජ්‍ය මුල්ල ප්‍රතිපත්තිය කරන පාර්ලිමේන්තුව සහ ඒ ඔතොරිටි එක රටේ මුල්ල ප්‍රතිපත්තිය නිදහස ක්‍රියාත්මක කරනවා. හැබැයි මහ බැංකුව කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක්. public institution එකක්. එතකොට අපිට ස්වාධීනත්වය තිබුණ කියලා එහෙම ඕන හැටියට ක්‍රියා කරන්න බෑ. ඒකට තමයි පාර්ලිමේන්තුවට accountability එකක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන්න ඕන අපි මොනවද කරන්නේ කියලා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් කියන්න පුළුවන් මහ බැංකුව නියම කරන්න පුළුවන් උද්දමනය තියාගන්න කියලා 5% මට්ටමේ. පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරන එතන. කොහොමද තියාගන්න කියන එක නිදහස්ව මහ බැංකුවක් විදිහට ස්වාධීනත්වය තියෙන්න ඕන ඉලක්කයට යන්න. ඒක තමයි මේ දෙක අතර වෙනස. I think ඒක උත්තම අහපු එක හොඳයි. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙක අතර රටේ යම්කිසි ජනතාව තුළත් තියෙනවා. ඒක නිසානේ ගොඩක් වෙලාවට දකින්න දැන් මට අවුත් පස්සුණා තියෙන දා ගොඩක් වෙලාවට රටේ තියෙන බදු ගැන කතා කරත් මොනම දෙයක් ගැන කතා කරා මහ බැංකුවට තමයි මේ අනේ ඇයි මේ මහ බැංකුවේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒක මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්තිය නෙවෙයි. මහ බැංකුවේ තියෙන මුල ප්‍රතිපත්තිය පමණයි. මහ බැංකුවේ තියෙන මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපට වක්කීමක් තියෙනවා. නමුත් දැන් මම ගියේ හැම ෆෝරම් එකකම අහන්නේ ඇයි මේ ටැක්ස් වැඩි කරේ කියලා අහනවා. ඇයි මේක වැරද්දක් කියලා කියනවා. මේ එක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මහ බැංකුවට ස්ථාන පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඒව ඇත්තටම වෙන වෙනම පාර්ලිමේන්තු වක්කීම. ඒක තමයි අමාත්‍යාංශ වෙනම තියෙන්නේ. අයවැයක් මුදල් වෙන් කරන්නේ, වද මුදල් වෙන් කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මේ තේරුම් ගැනීම වැදගත් වශයෙන්. අධිපතිතුමා කියන්නේ මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය, ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අතර යම්කිසි ගැටීමක් තියෙනවද මේ වෙලාවේ? නෑ. රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙන්න ඕන, රජය කියන්න ඕන මොකද්ද? නෑ රජ කිව්වොත් උද්දමනය. අපි කැමති මේ රටේ උද්දමනය 5% තියාගන්න කියලා. රජය කියන මුල අපි හොඳ මහ බැංකුව නියම කරනවා මෙන්න උද්දමනය තියාගන්න මේ මට්ටම. ඒක තමයි රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මහ බැංකුවට අදාළව. ඒතර ඒක අපේ වක්කීමක් තියෙනවා ඒ උද්දමනය ආකාරයෙන් පවත්වා ගැනීමට. ගැටුමක් කියලා එහෙම පේන්න හැබැයි අර ෆිස්කල් මොනිටරි පොලිසි කෝඩිනේෂන් තමයි ඕවරෝල් කියන්නේ රටේ ආර්ථික වර්ධනය සහ උද්දමනය කියන එක තීරණය වෙන්නේ කොහොමද මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සහ රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දෙක එකට සම්බන්ධ වෙලා යනකොට එතන ගැටුමක් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපි හිතමු දැන් අපි කියනවා රටේ ස්ථාවරත්වය ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට රටේ ඉකොනොමික් රිකවරි එකක් ඕන කියන එක. අපි දිගටම උද්දමනය 104ට තියාගන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒක තමයි රජයේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒතර අපේ ප්‍රතිපත්තියත් ආර්ථික ස්ථාවර තත්ත්වයටපත් කරන්න උද්දමනය අඩු කිරීම තමයි ඒක තමයි මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධය. එතෙන්දී අපි ක්‍රියා කරන ප්‍රතිපත්තිය අපි මේ පැත්තට යනවා. අරගොල්ලෝ ක්‍රියා කරන ප්‍රතිපත්තිය මේ පැත්තට යනවා. ඒක දෙක තමයි දෙක අතර
තියෙන සහයෝගය කියන එක. නමුත් එක්කෙනෙක් එක පැත්තකට යනවා නම් අපි කියන උද්දමන 105 තියා ගන්න ඕන කියලා. හැබැයි රජය කියනවා නම් අපට සල්ලි අච්චු ගහලා දෙන්න කියලා මේ වැඩිපුර අයවැහිගේ වැඩි වෙනවා. එතකොට තමයි කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් එන්නේ. ඒ නිසා තමයි කොන්ෆ්ලික්ට් එක නැති වෙන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි වැඩ කරන්න ඕනේ. Governor, usually we, I think from the last year we have been maintaining this out in the reserves. We have 1.5 billion given by the China, but today you said it's 1.4 billion. Is there any? Did I say that? 1.4. This is in the Chinese currency, no? Yeah. Then US dollar variation will have impact on the value of that. And out of this 500 million loan we got from India, the country has to pay from March next year. How is the government or the central bank is going to pay that? Central bank is not paying. Do we have reserves or dollars? No, to pay I mean that? that all will have to wait until the restructuring process complete. No? Then we will know what are the obligations. And then we will have inflows to service. That does not come under debt restructuring. That right? I can't comment on that. No, I don't think I can comment on that. What is included in restructuring, not included in restructuring is a matter in the negotiations. So that we will, once we finalize, we will, and it's all about how we restructure external obligation, how we get the relief over the next few years, and how we can meet those obligations. Looking at one loan and other loan is not the approach. It's the overall debt obligations, how we can restructure and how we can meet those obligations over a period of time is the matter that we basically discussing. I think no point of looking at this loan, that loan. I think that is not the, I mean, this is the process is all about that. And you spoke about money printing just now. Since you took over, has it reduced? Has the money printing reduced? Yes, that's also an important question because you asked, because there are a lot of stories going around here. Again, I see in this comparison of treasury bill holdings by the central bank during this government period, that government period, is a very, very poor comparison due to lack of knowledge in the monetary policy or money printing, to say. Actual money printing, technically it means what amount of money that we are putting out to the economy in terms of base money or reserve money. So I can only share the numbers that I think I have this table prepared by the reserve money or base money. In 2020, increased by 31.6 billion during the whole year. And 2021, reserve money expanded by 341 billion. This is next year. And this year, January to October, reserve money expanded by only 47 billion. So you can see the expansion in terms of annual basis 2020, 31 billion, 2021, 341 billion, and January to October only 47 billion. There's a contraction. And if you, I mean, I don't want to fall into same category looking at the discount period, that is a incomplete analysis. But if you want to share that numbers, I can say it is much better. I don't want to do that comparison. This is on a gradual basis. Monetary base has been expanding. That's why you see monetary expansion, private sector grade, all have been expanding. Now with the tight monetary policy, it has been decelerating, and now we are in a much more stable situation in terms of monetary expansion. That's proper technical term for money printing. Governor, we have seen sort of a tight monetary policy while the fiscal policy was a bit loose. Now fiscal policy also getting tight from December. I mean, how do you see the impact on the monetary policy because of tight fiscal policies? Tight fiscal policy in terms of bringing down deficit is also supportive for the monetary policy. This is why I said why the conflict between fiscal policy and monetary policy was that when fiscal policy was not tight and loose monetary fiscal policy means there will be a lot more borrowings from the central bank and banking sector. That is expansion of monetary policy. So as a result of tightening fiscal policy, that will certainly help the central bank to curtail inflation at a faster rate than what we basically initially. That is why we see going forward, that's why we believe the inflation path will be even much better than even we expect if we continue to have this tighter side of the fiscal policy. That will reduce the demand for borrowings by the government.
that will stabilize the interest rates and also inflation going forward. One last question from me, Governor. This time. Yeah, the former governor in one of his latest books has named that you also should be held responsible for the current crisis. Any comments? I don't want, I comment which is only valid or deserve comments. Only thing I can say, I see in the social media, only thing I enjoy, if you see the banner for the book, look at the comments below. Then that will tell the story. That's all I read, not the book. Governor? Yeah. එතුමා ඇහුවේ මේ අර හිටපති හොඳ පොතක් ගහලා තියෙනවා ඒකේ මටත් යෝජනා කරලා තියෙනවා කියලා මේ ඒ පොතෙන් මේ ආර්ථික අර්බුදයට මවත්වක් කියන්න ඕන කියලා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ මම සාමාන්‍යයෙන් ඒ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඒ යම්කිසි චෝදනාවක් යම්කිසි වටිනාකමක් තියෙනවා විතරයි. ඒ නිසා මම ඒක ගැන ප්‍රතිකාර දක්වන්නේ නැහැ. මම එකම දේ කිව්වේ මම දැකලා තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා එකේ පොත ගැන එක බැනර්ස් දාලා තියෙනවනේ. මම පොත කියවලා නැහැ. මේ ඒක එකම දේ මම කියවන්න කැමති පොඩක් අර ෆන් එකට එන්ජොයි කරන්නේ. ඒ බැනර් එක දැම්මහම ඊට යටින් තියෙන කමෙන්ට්ස් ටික බැලුවාම 100ක් 200ක් ඒ ටික ඇති ඒ පොත කියවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අදිපතුමා එනවාට මේ ඔබතුමා බිලියන 10ක් විතර ලැබෙන්න පෙනිපෙනි තිබියදී රට රිපෝට් කරා කියලා කියනව නේද? එහෙම අදහසක් ප්‍රකාශ වෙනවා මේ ඩොලර් බිලියන. ඔව් නෑ ඉතින් මෙහෙමයි නේද මේ එතුමා කියනවා බිලියන 10 ලැබෙන්න තිබ්බ කියලා. ඒකම දේ අහන්න තියෙන බුදුමාට සමන් අහන්නේ ඇයි ඒක දාලා පැනලා ගියේ කියලා. ඒකට හේතුව ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාව පත් කරන්න එතුමාට ඉල්ලාස් වෙන්න කිව්වයි කියලා තමයි අපිට ආරංචි. මම දන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ. ඒක ජනාධිපතිතුමා ගන්න මොකද කියලා මම දන්න විදිහට මම ආවේ එතුමා අසල ගියාට එතුමා මේක දාලා ගියාට පස්සේ බිලියන 10 ගෙන තියදී ඇයි දාලා ගියේ කියන එක තමයි බුදුමාට අහන්න තියෙන තුමා. Governor, how satisfied are you with the බිලියන 10 ගැන කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක් කියලා. මම කියනවා එහෙම එන්න තිබ්බේ නැහැ. ඒක බොරුවක්. Yeah, how satisfied are you with the rate at which the reforms in the fiscal side happening at the moment? Because we are not seeing much progress. No, I think that's what, even if you can remember my comments earlier, I would have preferred if the fiscal policy was tightened much earlier than how they have been doing. But obviously, it takes time because it's a process. You have to submit a budget or some proposal. You have to go through the parliament process, go to the legal process. It can't happen overnight. Unlike monetary policy, we can take action in time, but fiscal policy takes time. Now, I'm happy that it's happening. Even with some delay, I think we will see the positive results going forward on that. අතුතුමා මේ අවසානයේ මේ අර ඔබතුමා අර සිංහලෙන් පොඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ඒද අර මුදල් print කරපු එක ගැන සිංහලෙන් පොඩක් ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද ඒ කියපු උත්තරේම නැවත වතාවක් ඕනේ මම ඒ කාටවත් සම්බන්ධයක් නැතුවම කියන මුදල් අච්චු ගැසීම කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මහ බැංකුවෙන් කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් එක ක්‍රම තියෙන මුදල් කියන්නේ මුදල් ප්‍රසාරණය කියන එක අර අපි කියන්නේ මහ බැංකුවේ මොකද බේස් ප්‍රසෝපන කියලා කියන්නේ සංචිත මුදල්. ඔව් සංචිත මුදල් කොච්චර ප්‍රසාරණය වෙනවද කියන එක තමයි මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රසාරණය කියලා කියන්නේ. මහ බැංකුවක් කියන්නේ අපි මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කරන මුදල් තමයි සංචිත මුදල් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට සංචිත මුදල් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනකොට මුදල් අච්චු ගැසීම වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතකොට සංචිත මුදල් වැඩි වෙන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මහ බැංකුව භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කෙලිම ගන්නකොට හරි මාකට් එකෙන් ගන්නකොට එතන එක ක්‍රමයක්. ඒතකොට අපි විදේශ විනිමය ගන්නකොට අපි එළියට දාන ප්‍රමාණය නැවත අඩු වෙනවා. පොලි වෙනපාත වැඩි කරනකොට සංචිත මුදල් රට ඇතුළට මහ බැංකුව ඇතුළට ආවම ඒක අඩු වෙනවා. ඒතකොට ඒ ක්‍රම ඔක්කොම එකතු කරලා බැලුවාම සංචිත මුදල් වැඩි වෙච්ච ප්‍රමාණය කියන්නේ මුදලත් විකසීම කියලා තාක්ෂණික කිව්වොත් ඒ කියන්නේ සංචිත මුදල් කොච්චර වේගකින් වැඩි වුණාද රටට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිපුර වැඩි වුණාද අඩු වුණාද කියන තමයි ප්‍රශ්නේ. සංචිත මුදල් අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ යම්කිසි කාලයක් තුළ. මොකද රටේ ආර්ථිකය යම්කිසි ආකාරයක වර්ධනය වෙනකොට සංචිත මුදල් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක ඕනට වැඩි වුණොත් තමයි අර ඕනට වැඩි මුදල් අච්චු ගහලා කියලා යම්කිසි ආකාරයක කෙනෙක්ට චෝදනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී මම තියෙන නම්බර කියන්න පුළුවන් 2000
20 වර්ෂය ඇතුළත සංචිත මුදල් වැඩිලා තියෙන්නේ බිලියන 31කින්. 2021 වර්ෂය තුල සංචිත මුදල් වැඩිලා තියෙනවා බිලියන 341කින්. එතකොට 2022 මේ වෙනකන් සංචිත මුදල් වැඩිලා තියෙන්නේ බිලියන 47කින්. එතකොට පෙන්වන කරන ආකාරයට අර පහුගිය අවුරුද්දේ වැඩි විශ් එක සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් ඒ වැඩිවීමේ වේගය අඩු කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පෙන්නේ මුදල් අච්චු ගැසීමේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් යම් පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණාද ඒ ප්‍රමාණය යම්කිසි ආකාරයකට සෑහෙන දුර පාලනය කරලා තියෙනවා. මේ දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පොලි අනුපාතය වැඩි ඉතිවා ගැනීම තුලින් තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි දකින්නේ අර මුදල් සංසරණය අඩු වෙලා කියලා කියනවනේ දැන්. ඒකෙන් පේන්නේ එක කොටසක් තමයි අත් වශයෙන්ම මේ කරන්සි සර්කියුලේෂන් මුදල් සංසරණය රට ඇතුලේ. ඒ මුදල් සංසරණය බැලුවොත් 2020 වසර තුල සංචිත මුදල් අර්පණය වෙනාට මුදල් සංසරණය කියන්නේ කරන්සි සර්කියුලේෂන් වැඩිලා තියෙනවා බිලියන 156කින්. 2021 වර්ෂය තුල කරන්සි සර්කියුලේෂන් වැඩිලා තියෙනවා බිලියන 170කින්. 2022 වර්ෂය තුල ඒක වැඩිලා තියෙන්නේ බිලියන 21කින් විතරයි. එතකොට 200 156ක් 170ක වැඩි වෙච්ච එක වැඩිලා තියෙන්නේ 21කින් විතරයි මේ පහුගිය මේ ජනවාරි ඉඳන් ඔක්තෝබර් වෙනකන්. ඒ නිසා මම කැමති නෑ අර මෝඩ සංසන්දනයක් කරන්න මේ අතිතුමන් කාලේ මෙච්චරයි එහෙම කරන එක වැරදි. ඒක නිකන් තේරුම් නැති දෙයක්. ඒ නොදිවත්කම කරන දෙයක්. ඉතින් අරම බැලුවහම පේනවා පැහැදිලිව අපේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය යම් කිසිආකාරයක ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ඒ මුදල් අච්චු ගැසීම කියන එක මුදල් සංසරණය සැහැණ අඩුලා තියෙනවා. හැබැයි මුදල් සංසරණය දිහා බලන්න බැලුවොත් අර අපේ ට්‍රෙසිබල් හෝල්ඩින් කියන එකෙන් විතරක් ඒක වැරදි අර්ථකථනය. ඒක තව මේ අරය කාලේ මෙච්චරයි මෑ කාලේ මෙච්චරයි කන්නේ ඊටත් වැඩිය වැරදි අර්ථකථනය. ඒ නිසා ඒ පැත්තට යනවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බැංකුවන්සේ බාර නියෝජ්‍ය අධිපතිනියගෙන් අහන්න කැමති අර ණය හිමියන්ට සහන ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය කොවිඩ් වලදී දුන්නා. ඊට පස්සේ ආර්ථික අර්බුදයේ හමුවේ පීඩාවට පත්වන අයටත් දුන්නා. හැබැයි දැන් උද්දමනයේ විශාල වශයෙන් වැඩිලා දැන් මාසික වැටුප් ලබන අය ගත්තොත් එහෙම බඩු මිල වැඩි වෙලා බදු වැඩි කළා. එතකොට ඒ අයගේ වියදම් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා වැටුප එතනම තියෙනවා. ඒතර අර වාරික ගෙවීම අපි හිතමු මාස 6කට දුන්නා වෙන්න පුළුවන් සහනයක්. ඒකට ඒ අය ඉල්ලුම් කරනවා මේ තියෙන තත්ත්වය යටතේ දැන් මේ පීඩාව විඳින් IMF එක පවා කියනවානේ යම්කිසි මේ සහන දෙන්න ඕන අඩු ආදායම් ලාභී දුප්පත් අයට කියලා. ඒතර මේ ණය වාරිකය ගෙවාගෙන යීමේ අපහසුතාවක් තියෙනවා මේ තත්ත්වයේ හමුවේ. ඒ සහන කාලය දීර්ඝ කිරීමේ යම්කිසි අදහසක් තියනවාද? මහ බැංකුව විදිහට තාම අපේ හැම තීරණයක් නැහැ. අපේ සර්කියුලර් එකක් ඉෂුව කරලා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. නමුත් අපි මෑතකදී බැංකු කීපයක් එක්ක කතා කරා ඒගොල්ලන්ගේ ද්‍රවශීල තත්ත්වයන් එක්ක. එතකොට අපිට ඇත්තටම කිව්වේ ඒ හැම කෙනෙක්ම ඔය කියපු විදිහට අර මාසික වැටුප් ලබාගෙන ණය ගෙවන අය සම්බන්ධයෙන් ඒ සාමාන්‍ය පොලි අනුපාතයකින් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරලා ඒ විදිහට ගෙවීම් වලට දැන්ටම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ නැවතත් අපිට ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙන්නේ බැංකු වලිනුත් ගනුදෙනු කරුවන්ගෙනුත් තමුන්ට යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ මුදල් ගෙවන්න කරුණාකරලා බැංකු වලට ගිහිල්ලා බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි දීලා තියෙනවා ඒකට අවශ්‍ය පුළුල් ගයිඩන්ස් එක මේ වෙනකොට දීලා තියෙනවා ඕනම බැංකුවකට තමුන්ගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න. එතකොට ඔබතුමියලා දුන්න මුලින්ම දුන්නු ගයිඩන්ස් එකද අලුතෙන් නෑ මේ මෑතකදී ගියේ නෑ. නමුත් අපි අර රිවයිවල් යුනිට් එකක් දාන්න එතන සෙන්ට්‍රලි ඒවා බලන්න ඒ වගේ ගයිඩන්ස් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි වරින් වර ඒ ගැන අහලා බලනවා. එතකොට මේ ඒ විදිහට කටයුතු කරන්න තමයි කියලා තියෙන්නේ. යම්කිසි කෙනෙකුට ඒක සිද්ධ වීම වෙන්නේ නැත්නම් අධිපතිතුමා කියපු විදිහට අපේ අර මූල්‍ය පාරිභෝගික සබ්බතා දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. අපිත් ඒකට මැදිහත් වෙන්න උත්සාහ ගන්න. මොකද අපි හිතන්නේ දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ගෙවන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරගෙන ගියේ නැත්නම් ඒ විදිහට යන්න බෑ. ඉතින් ඒතර බැංකුවට කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැතුව යනවනේ ගෙව ගන්න බැරි වුණොත් ඒක තමයි වෙන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි. I think අපි ඇති thank you very much for coming. Thank you.